Good morning. Okay. So, am I audible and can you see the screen? Yes. Okay. Pooja can hear me and can see the screen also. Yes, like that. Yes, thank you. Right. So, we had started with the unit number 2, that is scientific method of historical research, and we had also discussed what are the various steps and how the process of historical research, scientific historical research. Deva says, Hazir madam. Process of scientific historical research methodology progresses in a spiral fashion, and there's no definite beginning nor definite end to the process of making creation of knowledge. So we saw that just for the sake of convenience, we start with the formulation of research problem in our minds, and then we progress on to hypotheses, which are just below the level of thesis. That is, these are just possible solutions which we want to test eventually. After conducting research, we come to know whether a particular hypothesis was found to be correct or found to be not consistent with the findings. So we also saw the various characteristic features of an ideal research design. But before that, we saw these, how to formulate a research problem, what are the ideal, somewhat ideal, I mean, what are the things that one looks for when they are trying to formulate a research problem. We also saw that what are the things that are required for a good research problem to be formulated. Background reading being one of the most important things, because we have to know what other people have done before reinventing the wheel, kind of a situation. We then proceeded on to see what our hypothesis and why is it important to not feel disheartened if your hypothesis is disproved. That is also one way of knowing that such and such thing will not be achieved by following steps number 1, 2, 3, and 4. We need step number 5 to achieve whatever we want to do. So basically, hypothesis and the idea that they can be proved and disproved, both possibilities adding to the quantum of knowledge. Then we also saw that there is something called as a research design. Just like building a house, we need a plan prepared by a good architect, and there is no ideal plan. If our house is, it needs to be disabled friendly, or it needs to be child compatible. We have pets sometimes in the house. Sometimes we need smaller rooms, but we want a bigger garden. Sometimes if we are living in the tundra, then a garden is not quite useful. The house needs to be protected from outside elements. So there is no ideal design of a house. It has to be tailored, customized according to the needs of the people who are going to live in a house. Similarly, research design also, there is no ideal research design. It has to have the following qualities in it, but keeping in mind the resources at the disposal of the researcher, the acumen of the researcher,
linguistic acumen, cultural acumen, so on and so forth. The money that is available, the time, so on and so forth. So we have to keep the research work within the time and space scope of what is available to the researcher. So there's no ideal research design, but we have to. Madhusudan, आवाज नीट येत नाहीये? You can't hear me properly? Ma'am, actually someone's microphone is unmuted. Is this better now? Is this better? Yes, ma'am. You can't hear me? Can you hear me or not? That is the question. Jayashri, Snigdha, can you hear me? Revannath, ऐकू येतंय? आता येतंय ऐकू मधुसूदन? Yes, ma'am. Snigdha, okay, you can hear me. Okay, maybe I was sitting way at the back, away from the speaker. Sorry. So the research design needs to be customized according to the needs of the researcher. That is what one is looking out for in an ideal research design. Okay. Then we saw this cartoon which tells us that not everything can be quantified. And we, I think, stopped here at the step of data collection, at the stage of data collection in the last lecture. So data collection is a very, very important step while conducting any kind of research. However, like this cartoon that you can see on the screen, sometimes it becomes just too much of data and we don't know how to make sense of the data. So that is also to be kept in mind when we are collecting information or data for our research. It is quite obvious that the data must not be only from a particular source and it has to come from varied sources. You can look out for sources in terms of archaeological, numismatic, digital, so on and so forth. You also need to look out for primary as well as secondary source materials. So it's important that the sources of data are varied. Secondly, it is important that the data has to be sourced in an ethical fashion. So you can't deceive people into sharing their data with you. That is just not done in a good research work. So you have to make people aware that we are collecting data for such and such thing, and we are going to use it only for academic purposes, and we will be really happy if, and we will be grateful if you share your data with us. This I'm not talking only in terms of questionnaires that we come across at the superstores whenever we go to a mall or something. This is also in terms of historical data. So if you visit an archive, if you visit a library, if you request some old family people to share their family papers with you, you need to assure them that this is going to be used for a research kind of a purpose and not for any other causes. So only when we share the kind of uses that the data will be put to, only when we share the assurance with the source, what do you call, the people who are sharing their resources with us, then our data collection becomes ethical. Otherwise, it is like deceiving people into sharing their information unwillingly or unwittingly or without being aware of how it is going to be used. So ethical data collection. Ethics also include giving due acknowledgement, giving due credit to the people who have shared their data or to the people who have done some work before us. So acknowledgements or footnotes are extremely important because they make sure that you are ethically giving due credit wherever it is required. Then also it is important for us to share the right kind of citations with our readers, because when we give a footnote, when we give a citation, we are treating our readers on par with us.
We are not treating them as if they are children. We are not treating them as if they are ignorant people. We are treating them as equals, because when I say that I have taken such and such source from Towards Freedom or from the Bombay Presidency police records of 1875, it means that I am allowing my reader to verify the source materials that I have used and contest my claims if they want to. So this feeling of equality, this feeling of giving respect to your readers as if they are your equals, not as if they are your equals, this is very important, and that is something that is the underlying feeling, that is the underlying idea behind sharing of your sources. So correct citations are extremely important and ethical. Also, the data that one has collected needs to be transparently maintained. So that means I have found this letter of Chhatrapati Shivaji Maharaj, but I'm not going to show it to anybody. That's not how things work in a research setting. So if you come across a person who is not giving due acknowledgement, who is not giving correct citations, or somebody who is not sharing their source materials with other people, make a mark in your mind that this person is not doing ethical research. These correct citations, transparent maintenance and sharing of your source materials, and due acknowledgement are extremely important in scientific research methodology. Whoever is not doing it is not a good researcher, is not an ethical researcher. That is to be remembered. Then yeah, just a cartoon strip. After having all these pieces of information, putting them together, collating them, all those things, we have to remember that all data comes with their own idiosyncrasies, their own stamps of the people who have created the data. So we need not believe in everything that we get. We have to take it with a pinch of salt, meaning we have to be very critical about what people are saying, what a particular source is saying, and hence this cartoon wherein Dilbert is saying that he's going to put up something on Wikipedia. Of course, this is an old cartoon strip. Today we know that Wikipedia also has a very good mechanism of data verification in place. So the moment you put something which is not substantiated by any citation, Wikipedia will give a warning saying that this is a piece of original thinking and there's no substantiating evidence to this. So original thinking in that case means something which is not substantiated, something that is only your imagination. So all data needs to be corroborated by evidence, one, and secondly, it has to be critically evaluated as well. How do you critically evaluate the data? By using these two mechanisms. One is external criticism, other is internal criticism. And then there are these subtypes called positive and negative criticism. When we are doing external criticism, we are not looking into what the document actually says. We will, suppose I show you this piece of paper. I don't know if you can see it in my hands. Yeah, and if I say that this is something that is, you can't even read the paper properly. Okay, if I say this is a parchment which is 1,000 years old piece of paper, do you think you'll agree with me or you'll disagree with me? Is this a 500-year-old paper? No, 1,000-year-old paper. Tell me, what is your answer? What's your answer? Ma'am will disagree with the fact Digda? that ma'am will disagree because we can't see the thing. Hello, ma'am, am I I audible? think I can't hear you. Let me just check if I've plugged in the speaker properly.
Will you speak, please, Snigdha? Ma'am, am I audible? Hello? Can't hear you yet. But the speaker seems to be on. Are you speaking or what? Yes, ma'am. No, can't hear you. I'm really, really sorry to be so stupid in terms of technology. Just speak if okay, external speakers. Yeah. I think I can hear you now. Snigdha? Yeah. I'm audible now. Yeah, now you are audible. Ma'am, I think we will disagree because we are not able to see it. Yeah. I'll share the paper. Yeah, this. Will you be able to say that this is a 1,000-year-old piece of paper? No, ma'am, because we are not able to see it. Like, I see. So you can't see the paper? Should I stop sharing the screen and now? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, great. Okay, now tell me if this is a piece of paper that is 1,000 years old. Ma'am, we will not agree with the fact that it's 1,000-year-old just because we are not able to see it, or because by the structure it doesn't look as if it's 1,000 years old. It doesn't look, even if you can't, like for example, Snigdha, perhaps you can't even read the Nagari script, perhaps, I'm Yeah. not sure whether you can read or not. But even if you can't read the script, you can tell by looking at the pieces of paper that these don't seem like 1,000 years old. 1,000-year-old. Yes, ma'am. Yeah? Yes, ma'am. Okay. Let me just go back to the screen sharing and yeah, and see there are a couple of chats here. Yeah, am I audible, Snigdha? Yes. And Jayashri is saying yes, ma'am, she is. Okay, yeah, right. So the question, the point that I was trying to make was that when we are doing external criticism of any resource, we don't necessarily need to look into what the source is actually saying, the language, the construction and everything. Basically what we do is we try to use these three tests. One is that we test the genuineness of the source, whether this is a genuine source or not. We try to locate its time, place and author, and then eventually we try to analyze it, whether the text, the text, txt text is actually claiming whatever it is claiming, it is a 1,000-year-old text, 500 years old text, whatever. We need to analyze it if it's a text which actually belongs to that time, that place and that author. So these are the TESTS tests or criteria of external criticism. The paragraph that you'll see, I'll share the PPT of course with you all on your WhatsApp group. The paragraph comes from a Catholic Historical Review of 1911. So think that, I mean, I want you to remember that this process of criticizing historical sources has been scientifically looked at primarily by people who are doing
interpretations of religious texts. So even if we are now using it in secular settings, and even if we are using it for scientific purposes such as critical evaluation of historical source materials, you can see that the roots of this idea of criticizing the sources are going deep into the science and art of interpretation of historical texts which deal with religious and ethical topics. So even if we feel that religion is all about faith and believing things and not questioning, it's not that simple. Religion also has, in this case, Christianity, but you will find that Buddhism, Hinduism, Jainism, all religions, they have a very good tradition. Islam and Jewish religion, they all have this very healthy tradition of verifying the source materials, questioning the source materials, questioning the authenticity of any given source, whether this actually belongs to the the Old Testament or not. Or if you are looking at Islam, you will find that there is something called as the Hadith, which is the art of interpretation of what actually was said by the Prophet Muhammad and what was not said by the Prophet. So even if we may be under the impression that religions are all about unquestioning belief, this is something which only recently people have started demanding of followers of religion. Ancient and medieval traditions of religion do encourage healthy questioning, do encourage critical evaluation of source materials. Okay, then the rules of procedure by which the facts are determined in historical research, these rules constitute external criticism. And then the questions that we ask when we are trying to externally evaluate a course are as follows. Who is it that wrote the document? What is the purpose? When was it written? Where was it written? So on and so forth. Under what conditions? Are there different versions of a text? So on and so forth. Then we go on to what is called as the internal criticism of a source material, wherein we determine how credible is what is being said. Can we really believe this author when he is saying that such and such thing happened? Can we really understand the meaning with which the author was uttering certain words? Can we really corroborate the facts that have been mentioned by the author in a particular text? This is called as internal criticism. The review of historical ecclesiastical history, this is again something from early 20th century. Here they say that the critical process tries to understand the testimony to the truth, that is not authenticity, credibility of a particular source. One must decide whether the statements are trustworthy or not. And even if they are not 100% sure, you have to evaluate if these are probable. The degree of probability has to be determined, and if necessary, then we have to say that no, this is just not possible, and we have to cast an entire piece of evidence as worthless. So internal criticism deals with more important matters than external forms, whether something is to be believed or not to be believed. Internal criticism tries to ask these questions: accuracy, credibility of a particular source. Was the author really present when we read the Bakhars for Maratha history writing? Gunjan madam must have shared it with you that the most authentic source materials that one deals with or one can consult when writing Maratha history are not the Bakhars, because they are not exactly belonging to the same period, one, and secondly, they may not, the authors may not have been present, most of them, especially in case of the Panipat Bakhars, Bhau Sahibachi and so on and so forth. Very rarely shall we find that the author has actually been present at the time of the event that he or it's usually he has described. So
whether the author has been present, was he a participant or an observer, or what was his status? Did he have the capability? Was it really probable that he could have actually witnessed something that he is describing? All these questions, is he a competent? If a person is only a camp follower, then it's highly unlikely that he would be a witness of actual battle, because camp followers used to be away from the places where the battles would take place. So what is his role of the author? All these things are very important. Could people behave as described? Does the language suggest a bias? Or sometimes we speak in allegories, metaphors, all those things. Are there different versions, different interpretations? So these are the kinds of questions that we ask when we are trying to verify the credibility and authenticity of any given source material. Basically, what I'm trying to say is that when we are looking at the process of historical interpretation, let me just go back to that circular figure. Yeah, here. Criticism of information is extremely important. All social scientists follow this method, wherein they have to, even if it is census data, even if it is a data that you have collected yourselves, you have to ask questions whether that data has not been given by droning, the questionnaire has not been filled by the field investigator only without consulting the actual respondents, so on and so forth. Only after critically evaluating the data do we go ahead with the remaining parts of research, which include, of course, analysis, interpretation, conclusions, report writing, and theorization. These things I am not dwelling upon in great detail, because we all know that analyzing and interpretation of a source material is a job that is half done only the moment you have critically evaluated the source material. So the sources need to be critically accepted with a pinch of salt, understanding that they may be lying, they may not be telling the whole truth, or there may be other source materials which can contest the claims of this particular source. Then, of course, your interpretation becomes more sensitive to the realities that are possible in a given historical setting. It's important for us to share our conclusions with the outside world, again, because for the same reason as we share our citations and share our हा मराठीत सांगणार आहे 5 मिनिटं देणार. It's important for us to share our conclusions, because only then people will critically evaluate what you have to say. Only then people, once you have shared your findings, then you will start getting feedback that you have used such and such source, but you should have used such and such other source also. Or sometimes you may get appreciation. Wow, it's lovely that you have found such and such source and you are offering a new interpretation to whatever event. So it's great. Many a times we receive appreciation, we also receive critical inputs, and most importantly, we receive directions for future research by sharing our research with the outside world. So it's extremely important that whenever you have found something, you need to communicate it with the outside world. If you keep it here only, then there's no point in saying that I have added to the quantum of knowledge. This whole process of historical research, or this whole process of any research, is aiming towards one conclusion, and that is adding to the quantum of knowledge, adding to the entire repository of knowledge that this mankind has created and accumulated over the last thousands of years. So if we are able to add a little iota into that quantum of knowledge, we can be really happy about it. And only when you have shared it with the outside world will you get feedback, and will you be able to take the journey to the next level. So
We'll stop here for the English medium today. We have completed unit number 2, which deals with scientific method of historical research. We started off with formulation of research problem and ended with the need to share your research findings. And we emphasize that sharing your research findings with the outside world is the best way to get feedback and get further insights to carry on your research work in a different trajectory. So I'll stop here for the English medium and switch on to Marathi medium. But before that, are there any doubts or are there any questions that you want to ask about anything and everything? Today is what? Today is the 12th, no? Tomorrow is the 13th. I will not be taking your class tomorrow, neither your compulsory nor your optional class. My lecture will be now on the 19th of March, Friday, Saturday, 19th of March. But we've so far completed 2 units, so we are doing good time. Any doubts, questions from the English medium? No questions? Okay, if you have, I'm continuing with the Marathi medium students, but till then, of course, I mean, if you have no questions, then if you want, you can leave the class also, English medium especially. Right. आता मराठीमध्ये सांगते, मधुसूदन घुगे यांच्या लोकाग्रहास्त. तसं नाही, मी मराठीत सांगणारच होते, पण मला हे युनिट संपवायचं होतं, त्याच्यामुळे आधी इंग्लिश पूर्ण करून घेतलं. ओके, ऐकू येतंय का सगळ्यांना आणि स्क्रीन दिसतोय का मराठीमध्ये? हो, रेवणनाथ हो म्हणतोय. ओके ओके, गुड. शांभवी हो म्हणते. राईट. आपण याच्या अगोदर असं बघितलं की वैज्ञानिक पद्धतीने आपल्याला जर संशोधन करायचं असेल तर त्याची पद्धत काय असते, तर ती पद्धत पाहताना आपण ह्या पायऱ्या बघितल्या आणि त्या पायऱ्यांमध्ये आपल्याला वैशालीला पण ऐकू येते. ओके, कोण नो कोण म्हणाल? हा, नो आहे का होय? नाही, हो आहे. ओके, ह्या पायऱ्या आपण बघत होतो की कुठून त्याची सुरुवात होते आणि कुठे त्या संपतात. तर विषय निश्चित करण्यापासून, संशोधनाचा विषय निश्चित करण्यापासून संशोधन प्रक्रियेची, वैज्ञानिक संशोधन प्रक्रियेची सुरुवात होते आणि त्याच्या पहिल्या 3 ते 4 टप्प्यांचा आपण 3 टप्प्यांचा तर आपण विचार केलेला होता की विषय ठरवताना कोणकोणत्या गोष्टींची आपण काळजी घ्यायला हवी, की तो सुस्पष्ट असायला हवा वगैरे. आणि 2 उदाहरणही आपण बघितली होती की एक आहे जो खूपच व्यापक आणि अतिव्याप्त ज्याला म्हणतात संस्कृतमध्ये, म्हणजे त्याची व्याप्ती इतकी मोठी आहे की त्यातनं हाती काहीच लागणार नाही आपल्या, असं होईल. जसं आपण ब्रेडला जर लोणी लावत असलो आणि खूप पातळ जर का लोण्याचा थर लावला किंवा जॅमचा लावला, तर मग काय होईल की आपल्याला लोण्याची चवच कळणार नाही किंवा जॅमची चवच कळणार नाही. पण जर आपण फोकस्ड एखाद्या हे केलं, काय म्हणायचं, एक टिपका मोठा टाकला बटरचा किंवा जॅमचा, तर आपल्याला त्याची चव कळेल. तसं रिसर्च मध्ये सुद्धा खूप तुम्ही स्प्रेडिंग युअरसेल्फ टू थिन असं त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात, खूप पातळ जर का ते व्यापक अतिव्यापक करत गेला तर मग त्या विषयाची आपल्याला चव कळत नाही, गोडी कळत नाही, विषयामुळे नक्की आपल्या ज्ञानामध्ये काही भर पडत नाही, असं होतं. त्यामुळे विषय निश्चित करताना फोकस त्याचा असला पाहिजे, रोखाने एका विशिष्ट असं आपण त्याचं समस्या जी आहे त्याला एक जरासा अवघड शब्द असा आहे की समस्या सूत्रण असं त्याला म्हणतात. म्हणजे पु ल भांडारकरांचं वगैरे चांगली जुनी पुस्तकं तुम्ही वापरली तर त्याच्यात समस्येचं सूत्रण असं म्हणतात. आपण विषय निश्चिती किंवा शीर्षक निश्चिती पण त्याला म्हणू शकतो.
दुसरी पायरी आपण अशी बघितली होती की संशोधन करताना आपण काही परिकल्पनांनी सुरुवात करत असतो, काही अंदाज असतात, आडाखे असतात, संभाव्य उत्तर असतात. आपल्याला असं वाटतं की या मध्यम वर्गाचा 19व्या शतकातला मी जेव्हा अभ्यास करेन महाराष्ट्रातल्या, तेव्हा मला असं 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 दिसेल की त्याच्यामध्ये काय होत होतं, त्यांचे कोण लोक होते मध्यम वर्गात, कोणत्या कारणामुळे मध्यम वर्गाची निर्मिती झाली, त्यांची प्रभुत्वाची क्षेत्र कोणकोणती होती इत्यादींबद्दल आपले काही आडाखे असतात. आणि मग ते आडाखे इव्हेंच्युअली रिसर्च केल्याच्या नंतर कधी कधी सिद्ध होतात की खरंच ठरतं आपल्या मनात जे असतं ते, आणि कधी कधी ते चुकीचे सुद्धा ठरतात. म्हणजे कधी हे आडाखे या परिकल्पना यथातथ्य ठरतात, कधी त्या यथातथ्य नाहीत हे तरी लक्षात येतं. पण गेल्या वेळेला आपण जसं एडिसनचं उदाहरण पाहिलं तसं जरी 1000 वेळेला प्रयत्न करायला लागले तरी 999 मार्ग तर कळतात की या मार्गाने आपल्याला विजेच्या दिव्याचा शोध लागणार नाही. त्यामुळे ती सुद्धा ज्ञानामध्ये भर आहे हे लक्षात घ्यायचं. आणि हा सगळ्या संशोधन करण्याच्या भानगडीचं उद्दिष्ट काय आहे, मूळ कुठल्या गोल ताऱ्याच्या दिशेने हा प्रवास चाललेला आहे. आपण सुरुवातीला ताऱ्यांचा आंधळ्यांचा चित्र बघितलं होतं, तर तो गोल असा आहे की मानव जातीच्या ज्ञानाच्या साठ्यामध्ये भर घालणे. आता आपल्याला बघायला ते फार मोठं उच्च किंवा असं काहीतरी उदात्त वाटेल, पण जरी मी छोटीशी चहा करण्याच्या पद्धतीमध्ये आणखीन एखादी सुधारणा घडवून आणली तरी त्याचा दूरगामी परिणाम हा होऊ शकतो. बटरफ्लाय इफेक्ट नावाची गोष्ट तुम्ही ऐकली असेल, नसेल तर गुगल करून पहा. एखाद्या छोट्याशा गोष्टीचा अनेकदा आपल्याला बऱ्याच वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये उपयोग होत असतो. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या आपल्या परीने ज्याला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे अशा प्रत्येकाने ऑफकोर्स संशोधनामध्ये असे प्रयत्न करत राहणं गरजेचं आहे की ज्याने माणसाच्या ज्ञानाच्या साठ्यामध्ये भर पडेल. त्यामुळे संशोधनाचं जे उद्दिष्ट, सगळ्या संशोधनांचं प्रमुख उद्दिष्ट किंवा ध्येय हे असतं की ज्ञानाच्या साठ्यात भर. तर परिकल्पना चुकली तरी ज्ञानात भरच पडते की हे दार वाजवलं पण या दारामध्ये कुंभोजकर मॅडमची केबिन नाहीये, पलीकडे गेल्यावर आहे. तर तुम्हाला कळतं की ठीक आहे, म्हणजे इथे ह्या आमची केबिन आहे पलीकडे, त्यामुळे पहिलं वाजवलेलं दार काही आपलं वाया जात नसतं, एवढं लक्षात घ्यायचं. आपण गेल्या वेळेला हेही पाहिलं होतं की संशोधनाचा आराखडा कसा बनवायचा. जेव्हा आपल्याला कुठलंही घर बांधायचं असेल तर त्या घरामध्ये तुम्ही मांजर कुत्र पाळलंय का, तुम्हाला गाई गुरं पाळलीत का, घरात माणसं किती आहेत, लहान बाळ आहेत का मोठी माणसं राहत आहेत, अपंग किंवा वयोवृद्ध लोक आहेत का, किंवा तुम्हाला खूप शेती करत असाल तर घरामध्येच तुम्हाला धान्य किंवा उत्पादन झालंय ते स्टोअर करण्यासाठी जागा हवी का. याच्यावरती ह्या सगळ्या म्हणजे वापरणाऱ्याच्या गरजेनुसार जसा घराचा प्लॅन किंवा घराचा आपल्या काय म्हणूया ते आर्किटेक्ट लोक काय करत असतात, वास्तुरचनेचा आराखडा बनवतात, तसं आपल्याला घराचा वास्तुरचना जशी आपण करतो तसा संशोधनाचा आराखडा आपल्याला करायचा असतो. त्यामुळे संशोधनाच्या आराखड्यामध्ये एकच एक आदर्श असं काही प्रारूप आहे का, तर अजिबातच नाही. जर का माझ्या घरी गाई गुरच नाहीयेत आणि एक मस्त सुंदर घर बांधून तुम्ही मला तिथे पलीकडे गोठा बांधून दिला तर काहीच उपयोग नाही मला. त्या गाई गुरं जर नसतील तर गोठ्याचा मला काही उपयोग नाही. पण समजा माझ्याकडे छोटं कुत्र आहे आणि तुम्ही मला असं छान भारतीय बैठकवालं जर घर बांधून दिलं तर ते कुत्र माझ्या घरामधल्या गाद्या उशांचं फाडून सगळा नाश करेल. त्यामुळे तुमच्या घरामध्ये माणसं किती आहेत, लहान आहेत का मोठी आहेत का, या किंवा तुमच्या गरजा कशा आहेत यानुसार जसं आपण घराचं डिसाईड करतो तसं संशोधनाचं डिझाईन, संशोधनाचा आराखडा हा सुद्धा आपण काय विषयावर संशोधन करतोय त्यानुरूप ठरत असतो. हेही आपण गेल्या वेळेला पाहिलेलंच आहे. म्हणजे समजा तुम्ही 15व्या शतकामधल्या समजा एखाद्या भारतामधल्या शहराच्या नागरीकरणाविषयीचा अभ्यास करत असाल तर क्वेश्चनर मेथडचा उपयोग नाही, सर्वे करायला जातो म्हणून उपयोग नाही. फील्ड वर्कची मेथड तुम्ही वापरणं, क्षेत्रीय अभ्यासाची ही कदाचित जास्त उपयोगाची पडेल. तुम्हाला आर्कायव्हल अभ्यास करावा लागेल, पुराभिलेखागारात त्या शहराचे तुम्हाला काही जुन्या नोंदी दिसतात का ते पाहता येईल. तुम्हाला ट्रॅव्हलॉग्सचा उपयोग करावा लागेल, प्रवास वर्णनांमध्ये कोणी म्हटलंय का मी त्या शहरामध्ये राहत होतो वगैरे वगैरे. असं तुमच्या संशोधनाच्या विषयानुरूप तुम्हाला आराखडा ठरवावा लागतो. तो एकच एक आदर्श असा आराखडा नाहीये, हे आपण लक्षामध्ये घ्यायचं. नैतिकता कशी तपासायची मधुसूदन, एक
सांगते त्या त्या टप्प्यापाशी आले मी की सांगते नैतिकता कशी तपासायची. एक मिनिट द्या मला फक्त, एक मला फोन बरं जाऊ दे थांबला आता. ठीक आहे. तर या हा इथे तू खालती नैतिकतेबद्दल बोललास ते त्या पुढच्या टप्प्यामध्ये सांगते. संशोधनचा जो आराखडा आहे त्यामध्ये आता सुरुवातीला फक्त पहिले 3-4 मुद्दे आपण लक्षात घेऊया की त्याच्यामध्ये केलेल्या प्रयत्नांच्या मानाने निष्कर्ष आपल्याला महत्वाचे निघायला हवे. या ताळमेळापर्यंत आपण पोहोचूयात. नैतिकतेचा मुद्दा येईलच इव्हेंच्युअली. ओके. डेटा कलेक्शन करताना म्हणजे संशोधन प्रक्रियेमधला जो एकदा का डिझाईन ठरला की मी कुठल्या पद्धतीने डेटा करणार आहे, जमा करणार आहे, तर बाबा मी आर्काइव्ह मध्ये जाणार आहे. पेशवे दप्तरामधून 500 कागद मिळाले की मला माझी माहिती मिळाली. हे प्राथमिक साधन प्लस जी काय माझी दुय्यम साधनं असतील, पुस्तकं वाचेन, थिसिस वाचेन, आणखी काय रिपोर्ट्स वाचेन, ती वेगळी. पण ही माझी प्राथमिक साधनं मिळाल्याच्या नंतर तर ती साधनांची जुळवाजुळव करताना आपल्याला काही गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. ती काळजी इथे आपल्याला त्याचे मुद्दे स्क्रीनवरती दिसतील तुम्हाला. पहिला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय, तर ह्या संशोधन करणाऱ्या मुलाच्या कार्टूनकडे बघायचं. तो काय म्हणतोय की मला जर आधीच माहिती असतं की हे सगळं मी जे जमा केलंय का बाळ ते सगळं मला वापरावं लागणार आहे, तर मी कधीही एवढे कागद गोळा केले नसते. म्हणजे संशोधन करताना बऱ्याचदा आपली अशी अवस्था होते की अरे बापरे, एवढी मी सगळी साधनं जमा केली, आता ह्यातला वापर कशाचा करू आणि काय मला न वापरता तसंच सोडायला पाहिजे. त्यामुळे संशोधन करताना माहिती गोळा करताना आपल्याला काही गोष्टींची विशेष काळजी घ्यावी लागते. पहिली तर गोष्ट अशी की माहिती जी आपण गोळा करू तिची व्यवस्थित आपल्याला नोंद ठेवायला पाहिजे. की मी गोखले इन्स्टिट्यूटच्या लायब्ररीत गेले, तिथे मला बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली रेकॉर्ड्स मिळाली आणि ती मी त्यांच्यामधले हे रिलेव्हंट काय अमुक ते अमुक वर्षांचे मी उतारे आहेत ते मी माझ्याकडे कॉपी करून ठेवते. याचं कारण असं की आपण संशोधनासाठी डेटा जमवताना जातो, उत्साहात खूप माहिती घेऊन येतो आणि नंतर सायटेशन करताना फुटनोट्स देण्यासाठी आपल्याला आठवतच नाही की हे कशामधनं आपण घेतलेलं आणि मग आपली तारांबळ उडते की पुन्हा सगळं परत जाऊन करावं लागतं की पुन्हा ते पुस्तक शोधा, त्या लायब्ररीत जा, त्याचा पान नंबर बघा. यासाठी चांगलं नोट टेकिंग, चांगल्या पद्धतीने आपल्या जमा केलेल्या माहितीची नोंद ठेवणं हे सुद्धा उत्तम असं स्किल आहे जे आपल्याला अत्यंत आवश्यक असतं. अजून एक महत्वाची म्हणजे ह्या स्लाइड मधल्या मुद्द्यांच्या नुसार अतिशय महत्वाची गोष्ट अशी की संशोधनाची माहिती ही वेगवेगळ्या साधनांमधून आली पाहिजे. नुसतंच मला एका माणसाने सांगितलं त्याचं आत्मकथन आणि मी त्याच्यावर अमुक अमुक यांचे चरित्र लिहिलं तर ते अजिबात योग्य ठरणार नाही. याचं कारण असं की एकाच साधनावरती अवलंबून राहणं हे ऑब्व्हियसली चुकीचं असू शकतं. ती माहिती त्या माणसाला विसरू शकतो तो सांगताना किंवा तो आत्मप्रौढी त्याच्यामध्ये असणार किंवा त्यांनी केलेल्या चुका तो झाकण्याचा प्रयत्न करेल, न केलेल्या गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे एकच साधन हे कधीही आपल्याला 100% तथ्य आणि सत्य सांगत नाही हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं असतं. ज्याची पडताळणी करता येत नाही अशी साधनं वापरून आपल्या संशोधनाचा पाया डळमळीत होत असतो. कधी कधी असं होतं की नाही बाबा मला एकच साधन मिळालं आणि त्याचा वापर करून मी हे संशोधन लोकांच्या समोर मांडते, होतं असं. पण तेव्हा आपल्याला ही विनम्र जाणीव ठेवावी लागते की हे माझं संशोधन हे आता ऍज ऑफ टुडे एकाच साधनावरती आधारलेलं आहे. पुढे जाऊन मी विचार करेन, प्रयत्न करेन, आणखीन 4 दिशांनी शोध घेईन आणि ह्याला पडताळणी करणारी, याची खातर जमा करणारी इतर साधनं मिळाली तर मग माझ्या संशोधनाचा पाया अधिक बळकट होईल. त्यामुळे शक्य तितक्या विविध साधनांमधून माहिती मिळाली तो ऑलरेडीच आपल्या संशोधनाचा पाया बळकट होत असतो. दुसरा भाग आता ह्यांनी प्रश्न विचारला की नैतिकता कशी पडताळायची. तर नैतिकता पाळणं ह्याचा अर्थ आपण आजन्म ब्रह्मचर्य पाळणं असा नाही किंवा आपण सत्य सदा बोलावे वगैरे वगैरे तसा याचा अर्थ नाही. संशोधनामधली नैतिकता म्हणजे पहिली गोष्ट ज्यांच्याकडून आपण संदर्भ साधनं मिळवत असतो त्यांना योग्य ते श्रेय दिलं पाहिजे. अनेकदा आता मी ते सावित्रीबाईंच्या चरित्राचं काम करते, अनेक जण मला सांगतात की अहो त्या अमुक अमुक संशोधक आहेत, थोर आहेत ते, त्यांना आम्ही हे पुस्तक दिलं होतं याची प्रत आणि त्यांनी ती आता आम्हाला ते देतच नाहीयेत पुन्हा परत. म्हणजे
कोणीतरी त्या पुस्तकाची 50 वर्ष 70 वर्ष निगा राखली, हा माणूस संशोधन करतोय म्हणून त्याला त्याची प्रत दिली आणि आता हा मनुष्य त्यांना कसलंही श्रेय न देता ते पुस्तकाचं स्वतःच संपादन केलंय किंवा स्वतःच ते लिहिलंय असं दाखवतोय. ही अजिबात नैतिक गोष्ट नाही. ज्या माणसाचं त्या माणसाला श्रेय देणं, त्या माणसाला योग्य ते महत्व सांगणं त्याचं, की यांनी मला हे पुस्तक उपलब्ध करून दिलं म्हणून मला ते लिहिता आलं, म्हणून मला हे संशोधन तयार करता आलं, ही अत्यंत चांगली आणि आनंदाची आणि नैतिक गोष्ट आहे. की जितकं तुम्ही म्हणाल की हे पुस्तक लिहिण्यासाठी मला एवढ्या 50 लोकांची मदत झाली, हा लेख लिहिण्यासाठी मला या 10 लोकांची केलेल्या चर्चेची असेल, त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रांची असेल, कशाची मदत झाली, तेवढं उलट चांगलं असतं की तुमच्या संशोधन कार्यामध्ये इतक्या लोकांचे हात त्याला लागलेले आहेत. त्यामुळे मी एकट्याने हे शोधून काढलं, कोणीच दुसऱ्या हे बघितलेलं नाहीये, ही काही खरं म्हणजे प्रौढी मिरवण्याची गोष्ट नाहीये. हा, जितकं तुमचं संशोधन अनेक लोकांच्या सहकार्याने उभं राहतं, तेवढं उलट त्याचा पाया अधिक बळकट असतो, हे लक्षात घ्यायचं. म्हणजे नैतिकतेमधला हा पहिला भाग की ज्यांनी मदत केली त्याचं श्रेय त्याला आपण द्यायचं. दुसरा पाया असा की करेक्ट सायटेशन. ज्यांनी मदत केली त्याचा तसा उल्लेख पण करायचा. नुसतं एक्नॉलेजमेंट मध्ये ऋणनिर्देशात लिहिलंय आणि मग पुस्तकामध्ये मात्र हे वाक्य जणू काही माझंच आहे असं लिहायचं, असं चालत नाही. त्याचा योग्य तो संदर्भ द्यायचा. संदर्भ देण्यामागे दुसरा एक अधिक काय म्हणूया आपण नैतिकतेचा दुसरा एक पैलू किंवा पदर असा आहे की जेव्हा आपण संदर्भ देतो तेव्हा आपण खुलेपणाने आपल्या वाचकांच्या समोर उभे असतो. म्हणजे काय की मी या शब्दाचा असा अर्थ लावलेला आहे, रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नये असं शिवाजी महाराज म्हणाले, असा मी संदर्भ देते, पहा आज्ञापत्र पृष्ठ क्रमांक 86. तेव्हा मी समोरचा जो माझा वाचक आहे त्याला पण माझ्या इतकंच कळतंय अशा एका समानतेच्या विचाराने त्याला आदर देते, हे लोकांच्या लक्षात येतं. मी जर म्हणलं की शिवाजी महाराजांनी असं म्हणलं होतं, रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नये, मग लोक विचारतील कुठे म्हटलं होतं? मी म्हणणार मी नाही सांगणार, मला माहितीये पण ते आहे असं म्हटलेलं, माझ्याकडे एक पत्र आहे पण मी ते कुणालाच दाखवणार नाही. असं असेल तर लोक म्हणतील बरं मग तुमच्याकडे पत्र ठेवा, ज्या गोष्टीची आम्ही पडताळणी करू शकत नाही ते सत्य आहे असं आम्ही काही मानायचं कारण नाही. त्यामुळे समोरचा वाचक हा सुद्धा आपल्या इतकाच बुद्धिमान, आपल्या इतकाच जाणकार आणि आपल्या इतकाच गोष्टी समजून घेण्यास सक्षम आहे असा जेव्हा आपल्या मनात वाचकाबद्दल आदर असेल तेव्हा आपोआपच आपण सायटेशन्स योग्य देतो, आपण संदर्भ योग्य देतो. आजकाल तुम्हाला अनेकदा असे खोटारडे इतिहासाचे लेखक किंवा व्याख्यान जोडणारे लोक दिसतील की जे मोठमोठे काहीतरी दावे करतात की असंच झालं होतं, तसंच झालं होतं, तसंच झालं होतं, पण प्रत्यक्षात त्याला संदर्भ देतायत का योग्य तो? तर संदर्भ देताना दिसत नाही, नुसते बेसुमार दावे करून टाकायचे आणि मग त्याला काही अर्थ राहत नाही. याचं कारण असं की आपण याची खातरजमा करू शकत नाही, पडताळणी करू शकत नाही, त्याला आपण महत्व देण्याचं काही कारण नाही. जसं मी तुम्हाला म्हणलं चला आपण आईस्क्रीम खाऊया, माझ्या खिशामध्ये 500 रुपये आहे, तर तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे असं नाही, कदाचित खोटंही बोलत असेल आणि मग नंतर जेव्हा आईस्क्रीम खाल्ल्यावरती बिल द्यायची तुम्हाला वेळ येईल तेव्हा तुम्हाला पश्चाताप होईल की आपण यांची अगोदर खातर जमा केली नाही, खरंच 500 रुपये आहेत का नाही असं. तसं संशोधनाच्या साधनांच्याही बाबतीमध्ये असं असतं की खातर जमा करण्यासाठी समोरच्या माणसाला विश्वास वाटला पाहिजे आणि त्यासाठी करेक्ट सायटेशन देणं हे अत्यंत आवश्यक असतं. आता मी सायटेशन खूप दिलं की आज्ञापत्रांमध्ये दिले, पण आज्ञापत्रांची एकमेव दुर्मिळ प्रत समजा माझ्याकडे ठेवली आणि कुणालाच ती बघू दिली नाही, तर तोही अनैतिक असा प्रकार होईल. कारण की ज्या गोष्टीचं मी सायटेशन दिलं, ज्या गोष्टीचा मी संदर्भ दिलाय, ज्या गोष्टीचा मी उल्लेख अवतरण उद्धरण दिलेलं आहे लिखाणामध्ये, ती गोष्ट अर्थातच मला वाचकांसाठी खुलेपणाने उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. किमान मी त्याची वेबसाईटची लिंक तरी त्यांना दिली पाहिजे. किमान मी त्यांना सांगितलं पाहिजे की अमुक ठिकाणी अमुक गावामध्ये हे आर्काईव्ह आहे, हे तिथे संग्रह आहे आणि त्यांच्याकडे तुम्हाला हे पाहायला मिळेल, मी तिथे प्रत्यक्ष गेले आणि पाहिला. इतकं खुलेपणाने जेव्हा आपण
साधनांची माहिती दुसऱ्याला देतो किंवा दुसऱ्याला आपल्याबद्दल आदर वाटतो की बाबा ह्यांनी केलेलं संशोधन आहे आणि त्या सांगतायत खुलेपणाने की बाबा इथे इथे आहे आणि अधिक माहितीसाठी तुम्ही पडताळून पाहू शकता. म्हणजे हा जो तुझा मगाचा प्रश्न होता की नैतिकता ही कशी पडताळायची, तर मधुसूदनचा प्रश्न होता. तर नैतिकता पडताळण्याचे किंवा नैतिकता पडताळण्यापेक्षा साधनं पडताळली की आपण आपोआप किंवा पडताळू दिली की आपण जे करतोय ते आपोआप नैतिकतेला धरून होतं. म्हणजे हे मी विधान करते, त्या विधानासाठी माझ्याकडे ही साधनं आहेत आणि ही साधनं तुम्हाला अमुक ठिकाणी पाहायला मिळतील. हे पहा त्या साधनांचे हे डिटेल्स, अमुक प्रकाशनचं हे पुस्तक, अमुक व्यक्तीने लिहिलेला हा निबंध आणि तमुक ग्रंथामध्ये म्हटलेला हा श्लोक, असं जेव्हा तुम्ही सांगता तेव्हा त्या समोरच्या वाचकाला ती पडताळण्याची स्पष्ट अशी संधी उपलब्ध करू देता आणि याला म्हणायचं ट्रान्सपरन्सी, पारदर्शकता, की जी नैतिकतेसाठी संशोधनातल्या अत्यंत आवश्यक असते. मुद्दा कळलाय का आता हा मधुसूदन? मुद्दा कळला का नैतिकतेचा? मुद्दा लक्षात आला आहे का? कोण काय चॅट मध्ये लिहिणं, बहुतेक ऑटो मध्ये टाकून पळाली पोरं. हा ठीक आहे. योगेश म्हणतोय आणि वैशाली पण म्हणते हो कळलं. ठीक आहे, निदान 2 जण तरी जागेच असं आपण गृहीत धरू. तुमचा अटेंडन्स घेण्याचा काही मार्ग नाही मला, त्यामुळे निदान दोघांना तरी लक्षात आलंय असं गृहीत धरू आपण. आणि अजून एक कोणीतरी लिहिलंय चॅट, पूजा आहे म्हणते, वात्सल्य आहे म्हणते आणि हसतायत. ओके. निकिता हॅलो येस म्हणते. ओके गुड, ठीक आहे. म्हणजे मुद्दा असा की माहिती जी आपण गोळा करतो. भारत महाले बोल, हात वर केलाय. भारत का भरत? बोल ना. नाही मॅम सांगतो, मी पण प्रेझेंट आहे आज. काय प्रेझेंट आहे असं सांगतो. हा प्रेझेंटीचा हात आहे का तो? बरोबर. करेक्ट. तर थँक्यू. म्हणजे तुम्ही आहात हे कळतं, नाही तर या ऑनलाईनच्या विश्वामध्ये आपल्याला काही समजायला मार्ग नाही. तर म्हणून आपल्याला मिळालेली जी माहिती आहे ती नैतिक पद्धतीने आपण मिळवली आहे आणि इतरांशी ती आपण वाटून घ्यायला तयार आहोत हे सांगणं कुठल्याही संशोधकाच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट असते, नैतिक गोष्ट असते. ह्याच्यानंतर हे कार्टून आहे पण ते इंग्लिशचं मराठी ट्रान्सलेट करणं जरा विचित्र आहे. तो बेसिक आयडिया त्याची अशी आहे की टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. कोणी आपल्याला काही सांगितलं तर थोडं त्याच्यामध्ये तिखट मीठ असतं हे लक्षात घेऊनच आपल्याला ते समजून घ्यायला लागतं. म्हणजे सगळ्याच्या सगळं सांगितलं कोणी की मला असा कागद मिळालाय असं म्हणलं की लगेच तो कागद खरा आहे असं मानायचं काही कारण नाही. म्हणजे आजकाल तुम्हाला असे 50 रुपयाची पुस्तकं लिहिणारे लोक दिसतील की जे म्हणतील की हे बघा आम्ही पुरावा शोधून दिला, शिवाजी महाराजांना मुस्लिम लोकांबद्दल भयंकर द्वेष होता आणि मुस्लिम लोकांना पण आपल्या मराठ्यांच्या बद्दल द्वेष होता. हे अत्यंत खोटारडे लोक आहेत आणि सोयीस्कर पुरावे तोंडावरती फेकून आपल्या मनामध्ये धार्मिक द्वेष निर्माण करणारी ही खोटारडी लोक आहेत असं आपण लक्षात घ्यायचं आणि असल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवायचा नाही मुळामध्ये. मुद्दा असा की एका इतिहासकाराने असं लिहिलं की बाबा अमुकच्या सैन्यामध्ये इतके लोक होते आणि त्यांनी इतकी देवळं पाडली आणि इतक्या हिंदूंची त्यांनी कत्तल केली, तर लगेच आपण ते खरं मानायचं का? तुम्हाला काय वाटतं? मी तुम्हाला उद्या एक कागद आणून दाखवला आणि म्हटलं हे बघा इथे खाफी खानने असं म्हटलंय, जियाउद्दीन बराणीने असं म्हटलंय, तुम्हाला खरं वाटेल का ते?
जे लिहितो आपण ते सगळं खरं असतं का, किंवा इतिहासकार लिहितात ते सगळं खरं असतं का? काय म्हणाल तुम्ही, काय कराल? तुम्हाला मी असा पुरावा दाखवला की हे पहा, हा एक इतिहासकारांनी लिहिलाय, अमुक अमुक ठिकाणी अमुक अमुक होतं. मेगॅस्थेनिसचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल, इंडिका नावाचा ग्रंथ लिहिणारा, चंद्रगुप्त मौर्याच्या दरबारात असणारा वगैरे वगैरे. त्यांनी लिहिलंय की भारतामध्ये 3 डोक्याची माणसं असतात का? सोनं शोधून काढणारे भारतामध्ये प्राणी आहेत असं त्यांनी लिहिलंय. जमिनीत जाऊन सोनं शोधून काढणारे प्राणी आहेत असं लिहिलंय. खरं आहे का? रेवणनाथ आणि मधुसूदन तर विश्वास नाही ठेवणार, कारण सोनं शोधणारे प्राणी असते तर एव्हाना आपण त्याचं काय केलं असतं मस्त. काही वेळेस ते त्यांच्या मनाने पण लिहितात, वैशाली लिहिते, अगदी बरोबर आहे. काही म्हणजे दरच वेळेला आपण जे लिहितो ते मनानेच लिहितो की नाही. मग आता समजा असं धरून चाल की मला तुमची चेष्टा करायचा मूड आहे. मी मगाशी नाही का म्हणलं तुम्हाला की आपण आईस्क्रीम खायला जाऊ आणि असं करू तसं करू. मग तुम्ही लगेच असं म्हणणार का की मॅडमनी लेक्चरमध्ये सांगितलंय आपण आईस्क्रीम खायला जाऊ, उद्याला येणार का तुम्ही आईस्क्रीम खायला इथे लगेच वर्गात किंवा डिपार्टमेंटला? आलात तर अवघड आहे माझं. ओमप्रकाश लिहितोय, हो येणार. येऊ शकतो ओमप्रकाश तू. नाही, मधुसूदनने मोर सिरियसली मधुसूदनने लिहिलंय की IQ माहितीवरती लिहिलं जातं. आणि मधुसूदनने हे पण लिहिलंय की इंडिकावर आधारित अनेक ग्रंथ ग्रीकांनी लिहिले. अगदी बरोबर आहे. किंवा मॅक्स म्युलर असेल, किंवा आपला मोगलीची गोष्ट लिहिणारा, काय त्याचं नाव, ईस्ट इज ईस्ट अँड वेस्ट इज वेस्ट, नेव्हर द ट्वेन शॅल मीट लिहिणारा, त्याचं नावच तोंडामध्ये येत नाही. बरं, निकिता काय विचारते, मॅम ज्याप्रमाणे एखादा मूवी रिलीज करण्यासाठी सेन्सर बोर्डाची परमिशन लागते, त्याप्रमाणे बुक रिलीज करण्यासाठी असं बोर्ड असतं का? नाही निकिता, असं बोर्ड नसतं, कारण तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरती डायरेक्ट घाला होईल. तुम्हाला जे म्हणायचंय ते तुम्ही म्हणा, हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं मूळ असं तत्व आहे. त्यामध्ये तुम्ही इतरांच्या भावनांना, इतरांच्या सेन्सिबिलिटी ज्याला म्हणतो, त्याला धक्का पोचवू नये अशी अपेक्षा असते. पण यातलं अगदी सिंपल प्रिन्सिपल असं की मला असा हात हलवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. असा हात हलवण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे. घटनेने मला स्वातंत्र्य दिलंय की मी असा हात हलवतो. इमॅजिन करा की इथे कोणाचा तरी चेहरा आहे, मग मी असा हात हलवला तर काय होईल? त्याला कानावरती थप्पड पडेल. मग मला स्वातंत्र्य आहे का? इथे जर कोणीतरी माणूस उभा असेल तर मला असा हात हलवण्याचं स्वातंत्र्य आहे का? बघा बरं, सांगा मला. मी म्हणेन माझ्या अभिव्यक्तीच्या आणि हालचालीच्या स्वातंत्र्यावरती गदा येते हा माणूस माझ्या जवळ उभा राहिल्यामुळे. काय उत्तर द्याल तुम्ही? कोणाचं बरोबर माना? तो म्हणतोय की अहो या बाई हात हलवतायत त्यामुळे मला थप्पड बसते, आणि मी म्हणते की मला असा हात हलवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कोणाचं बरोबर आहे? स्वातंत्र्य आहे, पण दुसऱ्याचं स्वातंत्र्य राखून. मधुसूदनने लिहिलंय की स्वातंत्र्य आहेच, हात हलवण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे मला, पण माझं स्वातंत्र्य तिथे संपतं जिथे त्या समोरच्याचा गाल सुरू होतो. पटतंय? माझं स्वातंत्र्य तिथे संपतं जिथे समोरच्याचा गाल सुरू होतो. तुमचं स्वातंत्र्य हे तुमच्यापर्यंतच आहे, वैशाली म्हणते. परफेक्ट पूजा. आणि वैशाली, शांभवी सुद्धा. त्यामुळे आपलं स्वातंत्र्य अभिव्यक्तीचं असेल किंवा इतरही कशाचं असेल स्वातंत्र्य, ते कुठपर्यंत? तर जिथे दुसऱ्याला त्रास होण्याची मर्यादा सुरू होते तिथपर्यंत. दुसऱ्याला त्रास होत असेल तर असं स्वातंत्र्याचा उपभोग घेऊन त्या माणसाने काही कमी टॅक्स भरलेत का, किंवा तो काही दुय्यम नागरिक आहे का? असं नाही. सगळेजण आपण नागरिक म्हणून आपली एकच किंमत असल्यामुळे, एक व्यक्ती एक मत ही गोष्ट आपण लक्षामध्ये ऍज अ प्रिन्सिपल ही गोष्ट आपण प्रमाणभूत मानलेली असल्यामुळे आपल्याला
व्यक्तींमध्ये असा फरक नाही करतायत की कुंभोजकर हे प्राध्यापक आहेत म्हणून त्यांना जास्त स्वातंत्र्य आणि समोर उभा असलेला माणूस कोणच नाहीये प्राध्यापक वगैरे म्हणून त्याला कमी स्वातंत्र्य, असं चालत नसतं. त्यामुळे व्यक्तीचं स्वातंत्र्य असेल किंवा अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य असेल, या सगळ्यामध्ये दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होणार नाही ना, त्याला त्रास होणार नाही ना कुठल्याही मार्गाने, याचा विचार केला पाहिजे. हे एक झालं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा. आणि दुसरा मुद्दा आहे ते सत्यनिष्ठेचा मुद्दा आहे की तुम्ही लिहिताय त्याची खातरजमा तर करून बघा की इथे अनेकदा म्हणजे त्या काळामधले विशेषतः मध्ययुगामधले इतिहासकार अनेकदा अशा भावनेने लिहितात की आपल्या राजाला काय बरं आवडेल, आपल्या राजाला समजा असं आवडेल की ह्या अमुक अमुक राजा त्रैलोक्य चक्रवर्ती होता, असं लिहिलं की राजा आपल्याला जास्त 2 मोहरा पगार जास्त देईल किंवा आहे तो कंटिन्यू करेल किंवा आपलं मुंडकं उद्याला कापणार नाही, जे काय असेल भीती असू शकते किंवा आणखीन बक्षिसाची लालूच असू शकते. मग आपल्या राजाला जे आवडेल असं ह्या माणसाला वाटतं ते आपण लिहून मोकळं होतं. म्हणजे इतिहासकार जसं मगाशी तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलंय त्याप्रमाणे कोणी कोणी लोक आपापल्या मनाप्रमाणे लिहित असतात, त्यांच्या सोयीप्रमाणे लिहित असतात. त्यामुळे आपण रेवणनाथने लिहिलंय, त्यामुळे आपण लेखकाचा उद्देश जाणून घेतला पाहिजे. जे लिहिलंय ते जसंच्या तसं आपण कधीही सत्य मानलं नाही पाहिजे. कुणीही तुम्हाला सांगेल की हे बघा मी 56 पुरावे देतो, हे बघा मी 1200-1400 पानाचं पुस्तक लिहितो आणि मग म्हणतो की शिवाजी महाराजांच्या राज्याची मूळ प्रेरणा ही इस्लामी लोकांचं राज्य नष्ट करण्याची होती, तर ते खोटं आहे आणि ते आजच्या काळामध्ये हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याच्या उद्देशाने दिले, हे आपण अगदी स्पष्टपणे समजून घेतलं पाहिजे. कुणी जर आपल्याला अशी आजच्या काळाची उद्दिष्ट भूतकाळावरती थोपवून आपल्याला काही इतिहासाचं प्रेझेंटेशन सादरीकरण करतो असं सांगत असतील तर तो मनुष्य इतिहासकार नाही, तो मनुष्य त्याच्या आत्ताच्या द्वेषांच्या ज्या काही इच्छा आहेत द्वेषमूलक त्या इच्छांचं इतिहासामध्ये रोपण करतोय, त्या इच्छांची अभिव्यक्ती इतिहासाच्या माध्यमातून करतोय आणि इतिहासाचा गैरवापर करतोय, हे आपण लक्षात घ्यायचं. इतिहास ही गोष्ट अशी आहे जिचा वापर आणि गैरवापर हा सातत्याने केला जातो. अनेकदा मलाही वाटेल ना की बाबा माझे पूर्वज खूप थोर होते असं सांगावं, म्हणजे लोकांना वाटेल बाबा कुंभोजकर बाई किती भारी आहे. मग मी म्हणू शकते की आम्ही कुंभोज नावाचं गाव होतं, त्याचे आम्ही राजे होतो, ही बघा एक मी सनद आणून तुम्हाला दाखवते. पण हे स्वतःची प्रौढी दाखवण्यासाठी किंवा आपले आजचे जे काही अजेंडे आहेत, आजचे जे आपले हेतू आहेत त्यांना हातभार लागावा या हेतूने इतिहासाचा जर कोणी वापर केला तर तो गैरवापर आहे, हे आपण लक्षात घ्यायचं. भले त्याच्यामुळे आपल्या छातीमध्ये 56 इंच आपली छाती असल्यासारखं आपल्याला वाटत असेल किंवा आपल्या बाहूंमध्ये स्फुरण चढत असेल, पण खरंच इतिहासात हे घडत होतं का ह्याचा थोडासा आपण मनामध्ये जर सेन्स आपला जागृत ठेवला तर असे इतिहासकार म्हणवणारे लोक हे खरे इतिहास लिहित नाहीत, हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. एवढी मुद्दामून तुम्हाला डिटेल ह्या मुद्द्याची चर्चा करण्याचं कारण असं की विशेषतः मराठीमध्ये आपल्या आजूबाजूला आपल्याला काय होतं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव, छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव खूप गौरव वाटतो की एवढा चांगला रयतेचा विचार करणारा राजा होऊन गेला, म्हणजे त्या माणसाचं नाव घेतलं की आपल्याला वाटतं की अरे वा हे काहीतरी आपल्या ओळखीशी आपल्या आयडेंटिटीशी संबंधित आहे. पण त्याचा गैरवापर करून जर कोणी आपल्याला असं सांगत असेल की महाराजांना मुस्लिम नको होते, महाराजांना असं नको होतं, महाराजांना तसं नको होतं, तर ही लोक त्यांचे अजेंडे महाराजांच्या माध्यमातून राबवत आहेत, हे लक्षात घ्यायचं. तो काळच असा होता, 17वं शतक आहे, त्याच्यानंतर 18वं शतक आहे की ज्या काळामध्ये आजचे निकष तुम्ही लावू नाही शकत. आज आपण सेक्युलर आणि सगळ्या इतर गोष्टींची घटनात्मकरित्या जबाबदारी घेतली आहे वागण्याची. 17व्या शतकावर आजच्या गोष्टी 20 आणि 21व्या शतकातल्या थोपवणं म्हणजे खोटारडेपणा आहे, इतिहासाचा गैरवापर आहे, हे लक्षात घ्यायचं. त्यामुळे जर कोणी आपल्याला अशी एकदम स्फुरण चढेल असं वाटणारा इतिहास सांगू पाहत असेल तर त्यांना सांगायचं 1 मिनिट, इतिहासाचं काम हे नाही. इतिहासाचं काम काय आहे, आपण आज जे जसे घडलो ते कसे काय घडत गेलो हे समजून सांगणं. स्फुरण चढवणं, छाती फुलून येणं हा इतिहासाचा उपयोग नाही, तो इतिहासाचा गैरवापर.
हे करण्यासाठी, हे आपल्याला हिमतीने बोलण्यासाठी या माहितीच्या परीक्षणाचा उपयोग होतो, क्रिटिसिझम ऑफ डेटाचा. जो मनुष्य अनक्रिटिकली माहिती लगेच ऍक्सेप्ट करतो तो मनुष्य फसला गैरवापराच्या जाळ्यामध्ये, इतिहासाच्या गैरवापराच्या जाळ्यामध्ये, हे आपण लक्षात घ्यायचं. कुणी किती आपल्याला पुरावे दिले तरी हा पुरावा नक्की सत्यनिष्ठ आहे का आणि हा पुरावा विश्वासार्ह आहे का, अस्सल आहे का, हे प्रश्न आपण मनातल्या मनात विचारणं अत्यंत गरजेचं आहे. जर आपण प्रश्न विचारले नाही तर आपण डोळे बंद करून काय होतो, गतानुगतिको लोकहा असं त्याला संस्कृतमध्ये म्हणतात, की एक मेंढरू गेलं पुढं की त्याच्या मागे सगळा मेंढरांचा कळप जातो. कोणतरी आपल्याला सांगणार, हा बघा हा मनुष्य आपल्याला खतऱ्यामधून वाचवणार आहे आणि आपला धर्म खतऱ्यामध्ये आहे. असं काही नाहीये, कोणाचंही काही खतऱ्यामध्ये नाही. लोकांना इथे जेवणाची भ्रांत पडली. त्यामुळे असं सांगणाऱ्यांवर, इतिहासाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर विश्वास ठेवायचा नाही. त्यासाठी माहितीचं परीक्षण, क्रिटिसिझम ऑफ डेटा ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे, जी आपण घडोघडी अवलंबली पाहिजे, आत्मसात केली पाहिजे. जसं मी मगाशी तुम्हाला म्हणलं की आपण आईस्क्रीम खायला जाणार असू वगैरे वगैरे, तुम्ही लगेच आईस्क्रीम खायला आलात का माझ्याकडे? नाही आलात, कारण की तुम्ही क्रिटिकली घेतलं. या बाई जे बोलतात ते गमतीमध्ये बोलतात. किंवा आणखीन कोणी अनेकदा लक्षणेने, रूपकाने, व्यंजनाने, तुम्ही जर व्यंजनेमधून मराठी भाषेचा जर तुम्ही BA पर्यंत अभ्यास केला असेल तर उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार असे ह्या सगळ्या गोष्टी शिकलायत का तुम्ही मराठी मध्ये? रूपक, अपन्नती वगैरे वगैरे, अलंकार. उपमा तर माहित असेल. हो, वैशाली, निकिता, व्हेरी गुड. मग आपण अशा उपमा, उत्प्रेक्षा वापरतो की नाही? म्हणजे आता उदाहरण द्यायचं झालं तर आपल्या दुधवादे सरांचं एकदम लाडकं उदाहरण, की त्या बकरीमध्ये पानिपतची म्हणजे मला वाटतं भाऊसाहेबाची बकर, अगेन मग अशी म्हटलं मी की बकरी या अनेकदा समकालीन नसतात. तो माणूस नंतर लांबून कुठून तरी मस्तपैकी घरामध्ये बसून ती बखर लिहित असतो. तर त्या एक पण त्याची भाषा अर्थात त्या मनाने समकालीनच असतात. अगदी युद्धभूमीवर कोणी डायरी लिहायला बसत नाही, जीव वाचवणं महत्वाचं असतं त्यामुळे. पण तरी तर त्या भाऊसाहेबाच्या बकरीमध्ये असं म्हटलंय की असे पळाले की जैसे भडबून जे लाह्या भाजीतात. आपण पॉपकॉर्न बघितलं असेल सिनेमाला, थिएटर मध्ये गेलात तुम्ही, की ते पॉपकॉर्न कसं गरम कढईमध्ये मक्याचे दाणे टाकले की फट 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 सगळीकडे उडतात. तसं तो भाऊसाहेबाच्या बकरीमधला माणूस म्हणतो की ते युद्ध इतकं घमासान होतं आणि पानिपतचं की लोक भडबुंजांचे जशा लाह्या भाजतात तशा लाह्या भाजल्याप्रमाणे लोक पळून जायला लागले. आता ही अत्यंत चित्रदर्शी असणारी भाषा जरी वापरली असेल तरी प्रत्यक्षामध्ये लोक अशी पळून गेलेली होती का, हे आपल्याला क्रिटिकली बघायला हवं का लगेच आपण विश्वास ठेवून मोकळे होणार? सांगा बरं. प्रत्यक्षामध्ये आपण अजून इतर 4 सोर्सेसनी पडताळणी केली पाहिजे का लगेचच्या लगेच हा म्हणतोय म्हणून तसंच खरं मानलं पाहिजे? काय म्हणाल तुम्ही, सांगा. मराठा पॉलिटीची लेक्चर्स केली असतील गुंजन मॅडमजी, त्या काय सांगतात बकरीच्या बद्दल, भाऊसाहेबाच्या विशेषतः? पडताळणी झाली पाहिजे. खरे. मधुसूदन म्हणतोय पडताळणी झाली पाहिजे. इकडे कोणतरी हात वर केलाय का? एक सेकंड, आम्ही जरा स्क्रीन बघते. कोण आहे जे हात वर करत आहे? वैशाली पण म्हणते पडताळणी झाली पाहिजे. मला आता असं वाटलं कोणीतरी हात वर केलाय, रेज केला नाही. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला जर कोणी असं सांगितलं की अमुक अमुक गोष्ट झालेली होती तर कुठलीही माहिती न पडताळता आपण स्वीकारणं म्हणजे डोळे मिटून दुसऱ्याच्या हातामध्ये हात देणं आणि त्याच्याबरोबर चालायला लागणं आहे. इतिहासाच्या क्षेत्रात तर अजिबात असं करून उपयोग नाही. आपल्याला ज्ञानामध्ये जर भर घालायची असेल, संशोधन कुठलंही करायचं असेल तर आपल्याला मिळणारी माहिती ही नेहमी सत्य आहे, यथातथ्य आहे, ह्याची पडताळणी केलीच पाहिजे. त्यामुळे क्रिटिसिझम ऑफ डेटा, माहितीची पडताळणी ही अत्यंत आवश्यक अशी पायरी
संशोधनामधले हे आपण लक्षात ठेवायचं. कसं करायचं माहितीची पडताळणी किंवा क्रिटिसिझम, परीक्षण कसं करायचं, समोरचं सांगतोय हे खरं आहे का, नक्की मॅडम आईस्क्रीम खायला नेणार आहेत का नाही नेणार आहेत, हे कसं कळणार तुम्हाला? तर 2 मार्ग आहेत, एक एक्सटर्नल क्रिटिसिझम आणि एक इंटरनल क्रिटिसिझम. आणि आयदर ऑर नाही, दोन्ही करायचे असतात. पहिली गोष्ट म्हणजे बहिरंग परीक्षण करायचं, मग अंतरंग परीक्षण करायचं आणि मग ठरवायचं की प्रत्यक्षामध्ये हा या साधनामध्ये जे म्हटलेलं आहे की फलाण्या फलाण्या राजांनी अमुक अमुक गोष्टी केलेल्या आहेत त्या खऱ्या आहेत की नाही. उदाहरण देते, कालिदास असं म्हणतो की अमुक अमुक राजा हा एवढा मोठा प्रचंड पराक्रमी होता की चंद्रावरती जे डाग दिसत आहेत ना आपल्याला, चंद्रावरती रात्रीच्या वेळेला आकाशात चंद्र दिसतो त्याच्यावरती, ते डाग म्हणजे त्या राजाच्या उधळलेल्या घोड्याच्या खुरामुळे उडालेली धूळ आहे, असं कालिदास म्हणतो. खरंय का हे सांगा बरं मला. कालिदास होता खरंय 4थ्या शतकामध्ये, त्यांनी कुठल्या तरी राजाचं समजा रघुचं धरून चालू, रघुचं वर्णन करतोय तो, खरंय का चंद्रावरती? निलेश म्हणतोय नाही. का रे नाही? त्या रघुच्या घोड्याची धूळ, रघु असेल इक्ष्वाकू कोणतरी, ते इक्ष्वाकू वंशामधलेच कोणतरी, पण आता नक्की कोणते मला लक्षात नाही, पण ही प्रतिमा माझ्या फार लक्षात राहिली की त्या घोड्या चंद्रावरचे डाग म्हणजे त्या घोड्याच्या उधळलेल्या खुराने उधळलेली धूळ, त्या धुळीमुळे पडलेले डाग आहेत चंद्रावर. का खोटं म्हणताय? हा कालिदास काय खोटं बोलेल का? एवढा मोठा थोर कवी येतो काय रे निलेश? करेक्ट. निलेश म्हणतो की चंद्राची निर्मिती खूप लाख वर्षांपूर्वी झालेली आहे, आणि याच्या घोड्यावरची पायाची धूळ उडणं आणि त्याने चंद्राला डाग पडणं हे ऍट बेस्ट काय असू शकतं? कवी कल्पना असू शकते ती. म्हणजे मग कालिदासाला त्यातनं काय सांगायचंय? उगाच बोलतोय का कालिदास? हेतू काय कालिदासाचा, सांगण्याचा हेतू काय? असं का बोलला तो की अमुक अमुक राजाच्या घोड्याच्या धुळीमुळे, खुराच्या धुळीमुळे चंद्रावर डाग पडला? हेतू काय आहे त्याचा? चंद्र तर काय खुश होणार नाही त्याच्यावर, झालंच तर कोण खुश होईल? तो फक्त, निकिता म्हणते, तो फक्त त्याची महती सांगण्यासाठी उपमा अलंकाराचा उपयोग करत होता. अगदी बरोबर आहे. म्हणजे कालिदासाचा हेतू असा आहे की राजा आपल्यावरती खुश व्हावा, म्हणून त्यांनी राजाचं असं अतिरंजित वर्णन उपमेच्या माध्यमामधून केलं. अतिशयोक्ती हा सुद्धा अलंकार आपण म्हणू शकतो. तिथे बरेच असतात अलंकारात, आपल्याला नाही जायचं, पण बेसिक आयडिया काय की कवी जेव्हा किंवा लेखक, इतिहासकार, बखरकार, जो कोण बोलणारा आहे तो जेव्हा बोलत असतो तेव्हा त्याचा हेतू काय आहे हे आपण समजून घेणं अत्यंत गरजेचं असतं. त्यामुळे सांगितलं की लगेच त्याच्यावर विश्वास ठेवला, चंद्रावरचा डाग म्हणजे रघुराजाच्या घोड्याची धूळ, हे आपण लगेच सत्य मानायची गरज नाही. आपल्याला पहिल्यांदा मिळालेल्या माहितीचं बहिरंग परीक्षण आणि अंतरंग परीक्षण करावं लागतं. मग ह्यातनं काहीच माहिती मिळत नाही का? कालिदास एकदम युजलेस लिहितो का सगळं? काहीच उपयोग नाही त्याचा? कारण प्रत्येकच जण सांगणारा थोडं ना थोडं तर खोटं बोलतच असतो की. मी सुद्धा आता म्हणलं चला आपण आईस्क्रीम खायला जाऊयात म्हणून, ते काही खरं म्हणजे आज तर नक्की खरं होणार नाही. आज काय तुम्ही येत नाही आईस्क्रीम खायला, पुढे तुम्ही आलात कॅम्पस वरती तर जाऊ सुद्धा आपण, पण आजचं काय? मग तुम्ही मी बोलते त्या सगळ्याच गोष्टींवर अविश्वास ठेवणार का? ठरवायचं कसं विश्वासार्ह काय आहे, कोण आहे, कोण नाही, बोलणाऱ्याचा हेतू काय आहे, गंमत करतोय, अतिशयोक्ती करतोय का खरंच सांगतोय, कसं ठरवायचं?
कसं ठरवणार? माणूस खरं बोलतोय का खोटं? निकिता म्हणते जर समोरचा व्यक्ती काही प्रूफ देण्यासाठी तयार असेल तर आपण विश्वास ठेवू शकतो. म्हणजे पडताळणी करण्यासाठी आपल्याकडे जर दुसऱ्या पद्धतीचा डेटा, दुसऱ्या पद्धतीची माहिती उपलब्ध असेल तर आपण त्याच्यावरती विश्वास ठेवणार. अगदी बरोबर आहे निकिता. आणि निलेश सुद्धा म्हणतोय की सोर्स काय आहे, कुठला आहे, तो कितपत विश्वासार्ह आहे, सांगणारा नेहमी खरं बोलणारा आहे का गमतीशीर स्वभावाचा आहे, अतिशयोक्ती करणारा आहे की सत्यनिष्ठेने लिहिणारा आहे, हे पण आपण पडताळून बघू शकतो. अगदी बरोबर. त्यामुळे हे टेबल माहितीच्या परीक्षणाचं लक्षात घ्यायचं की एक म्हणजे बहिरंग परीक्षण करत असतो, दुसरं म्हणजे अंतरंग परीक्षण करत असतो. बहिरंग परीक्षणामध्ये काय येतं तर बहिरंग परीक्षणामध्ये आपल्याला टाइम, प्लेस आणि ऑथर पहिलं म्हणजे निश्चित करायचं की जसं मी इंग्लिश मध्ये बोलताना तुम्हाला स्क्रीन शेअरिंग स्टॉप करायला पाहिजे. मी म्हटलं की हा कागद आहे आणि हा 1000 वर्ष जुना आहे असं मी म्हणलं तर तुम्ही ते खरं मानाल का? काय उत्तर द्याल सांगा? हा कागद 1000 वर्ष जुना आहे. मला हे उलट पडतं कळत नाही. हाय काय 1000 वर्ष जुना? नाही म्हणते शांभवी. का ग? माझ्यावर विश्वास नाही. मी सांगते ना 1000 वर्ष जुना आहे. निलेशचा पण विश्वास नाही माझ्यावर. काय आहे तुम्ही मुलं माझ्यावर विश्वास ठेवत नाही? मी सांगते तर. का बरं नाही सांगा मला, कारण सांगायचं. काय कारण आहे? 1000 वर्ष जुनं का नाही? मधुसूदन म्हणतोय त्या कागदाच्या विविध टेस्ट झाल्या पाहिजे, मान्यताप्राप्त संस्थांनी त्याला मान्यता दिलेली असायला हवी. टेस्टला आमची गोष्ट आहे रे मधुसूदन. आता तू सांगू शकशील का नाही की हे 1000 वर्ष जुनं आहे का नाही? सांग. नाही म्हणतोय का नाही? प्रिंटिंग मशीनचा शोध. अगदी करेक्ट. प्रिंटिंग मशीनचा शोध हा जर 1450 म्हणजे 53 त्या गुटेनबर्गचं जे प्रिंटिंग आहे ते जर का मध्ययुगामध्ये आलं असेल तर हे 1000 वर्ष म्हणजे इसवी सनाच्या 1000 1100 अशा ह्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा प्रिंटिंग झालेला असणार आहे का? तर नसणार आहे. बरोबर. अजून मध्यंतरी तुम्हाला माहित नाही का आपल्याकडे कोणीतरी राजकीय नेत्यांनी एक डिग्री दिली होती, दाखवली होती की ही माझी कागदाची क्वालिटी निलेश म्हणतात. अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला माहिती आहे जुन्नरी कागद वगैरे असतात ना, हा काय साधा A4 साईजचा पांढरा शुभ्र असणारा ब्लिचिंग पावडरने पांढरा केलेला कागद आहे आणि एवढा असा वाचतोय म्हणजे पातळ पण आहे. असा पातळ आणि अशा शुभ्रतेचा कागद हा आपल्याकडे 1000 वर्षांपूर्वी उपलब्ध नसायचा. शिवाय तुम्ही त्याचा फॉन्ट बघू शकता, ज्या फॉन्ट मध्ये त्याच्यावर लिहिलंय. कारण असं सरळ सरळ विश्वास ठेवणं आपल्यासारख्या शिक्षित लोकांना शोभणारी गोष्ट नाही. हेही खरं आहे की तुम्ही शिकलाय त्याचा अर्थ तुम्ही चिकित्सा करायला शिकलाय. शिक्षण याचा अर्थ काय तर चिकित्सा करायला शिकणं. चिकित्सा म्हणजे केतुम इच्छा चिकित्सा. कित म्हणजे समजून घेणे. समजून घेण्याची इच्छा असणं म्हणजे चिकित्सा करणं. कुठल्याही गोष्टीला डोळे मिटून आपण विश्वास ठेवणं हे आपल्याला शोभत नाही. अगदी बरोबर उत्तर आहे. फक्त मधुसूदनचं उत्तर हे फिलॉसॉफिकल लेवलला आहे. निकिताचं आणि निलेशचं आणि अर्थात आधी मधुसूदनने दिलेलं उत्तर आहे हे जास्ती प्रॅक्टिकल लेवलचं उत्तर आहे की असा कागद 1000 वर्ष जुना नव्हता, असं प्रिंटिंगचं यंत्र नव्हतं, हे फॉन्ट्स नव्हते. मी मगाशी जे म्हणलं की कुठल्या तरी राजकीय नेत्याने आपली मार्कलिस्ट आहे असं म्हणून एक मार्कलिस्ट दिली आणि मग नंतर लोक म्हणले हो हा मायक्रोसॉफ्टचा फॉन्ट आहे, हा 2000 साली आला. तुम्ही म्हणताय की ही माझी डिग्री 1970 मधली, त्यामुळे हे खोटं आहे. ह्याला म्हणायचं एक्सटर्नल क्रिटिसिझम करणं. बहिरंग परीक्षण. अजून तर तुम्ही त्या कागदाच्या आतमध्ये काय हे बघायलाच गेला नाही, तोवरच तुम्ही बाहेरनं अनेक प्रश्न त्या कागदाला विचारून हे सांगताय की
ते नक्की जेन्युइन आहे का हा कागद, मी जे म्हणते 1000 वर्ष, त्या टाइम मध्ये, त्या जागेमध्ये, त्या ऑथरचा हा कागद खरोखरच आहे का, तर नाहीये. म्हणजे प्रत्यक्ष आपल्याला त्या कागदाच्या आतमध्ये शिरण्याच्या अगोदरच काही प्रश्न जर आपण विचारले तर त्या प्रश्नांच्या सहाय्याने आपण बहिरंग परीक्षणाने कागद हा अस्सल आहे की नाही, कागद म्हणजे कागदच नाही, नाणंही असू शकतं, ते आर्किओलॉजिकल उत्खननामध्ये सापडलेला खापराचा तुकडा असू शकतो. या सगळ्या गोष्टी आपण बहिरंग परीक्षणाने आधी तपासू शकतो. फक्त एक लक्षात घ्यायचं की बहिरंग परीक्षण की अंतरंग परीक्षण असा प्रश्न कधीही येत नाही. बहिरंग परीक्षण पण करायचं, अंतरंग परीक्षण पण करायचं आणि मग त्या दोन्हीला मिळून क्रिटिकल इव्हॅल्युएशन ऑफ सोर्सेस किंवा साधनांची चिकित्सक पडताळणी असं नाव दिलं जातं. त्यामुळे बहिरंग आणि अंतरंग या दोन्ही गोष्टी आपल्याला तपासून घेणं हे गरजेचं असतं. कुठले प्रश्न विचारायचे अस्सलपणा तपासताना, की हे नक्की कुणी लिहिलंय, कोणत्या हेतूने घडवलंय, कोणत्या परिस्थितीत, कधी, याच्या वेगवेगळ्या काही आवृत्त्या आहेत का, हे सगळे प्रश्न आपल्याला बहिरंग परीक्षणामध्ये कागदाच्या किंवा नाण्याच्या किंवा कुठल्याही साधनाच्या विचारायचे असतात. त्याच्यानंतर एकदा का आपण निश्चित केलं की हा बाबा नक्कीच हे या कागदाची क्वालिटी, प्रिंटिंगची क्वालिटी, झेरॉक्स केलेल्या ची क्वालिटी बघता हा फार तर फार गेल्या महिनाभरामधला कागद असणार आहे असं जर का तुम्ही मला सांगितलं, तर मग पुढे जाऊन त्या कागदाचं अंतरंग परीक्षणही आपण करायला हाती घेऊ शकतो. अंतरंग परीक्षणामध्ये काय करायचं, तर त्याची सत्यनिष्ठा आपण तपासत असतो, व्हॅल्यू ऑफ द सोर्स, इंटरप्रिटेशन आणि एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ फॅक्ट्स. नक्की खरं सांगतोय का, त्याचे वेगवेगळे काय अर्थ लागू शकतात आणि त्याची नक्की मूल्य, त्याचं नक्की किंमत काय आहे, हा पण प्रश्न आपल्याला. एकच सेकंद हा, मी ह्याचे प्रश्न मराठीमध्ये केलेत का बघते. मराठीत नाहीये पण इंग्लिशचे मी मराठी ट्रान्सलेशन सांगेन. तर त्याची सत्यनिष्ठता, ॲक्युरसी आणि क्रेडिबिलिटी, विश्वासार्हता हे तपासण्यासाठी आपण कुठल्याही साधनाचं अंतरंगाचं परीक्षण करत असतो. तेव्हा काय प्रश्न विचारायचे, तर हे इथे पुढे दिलेले वेगवेगळे प्रश्न विचारायचे. पण त्यापूर्वी एक मुद्दा असा की मी मगाशी 2 स्लाइड स्किप केलेल्या तुमच्या लक्षात आल्या असतील. एक 1906 सालचं आणि एक 1911 सालचं कॅथलिक हिस्टॉरिकल रिव्ह्यू नावाच्या इथे, आणि ते दुसरं पण एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री मधलं हे आहे, काय म्हणायचं, उतारा आहे हे, रिव्ह्यू द हिस्टॉर एक्लेसियास्टिक, म्हणजे धार्मिक इतिहासाच्या बद्दलची हे दोन्ही जर्नल्स, नियतकालिक आहेत. त्याच्यामध्ये सत्य आणि अस्सलता आणि विश्वासार्हता कशी तपासायची याबद्दलची ही चर्चा झालेली आपल्याला दिसते 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला. 1906 आणि 1911चे उतारे. आता आपल्याला आज असं वाटतं 2021 मध्ये की धर्म म्हणजे डोळे मिटून विश्वास ठेवणं. धर्म म्हणजे आपल्याला कोणतरी धर्मगुरू असतो, बुवा बाबा असतो, भटजी असतात किंवा काझी मुल्ला आपले असतात किंवा राबाय असतो किंवा आणखीन जे कोण पॅस्टर असेल, ते जे सांगतील त्याच्यावरती डोळे मिटून विश्वास ठेवणं. पण खरं सांगायचं म्हणजे धर्म ही इतकी अंध किंवा न बघणारी, एखाद्या गोष्टीकडे डोळे मिटून घ्यायला लावणारी अशी गोष्ट कायम नव्हती. सर्व धर्मांमध्ये आपल्याला सत्य आणि अस्सलपणा तपासण्याची एक सुंदर अशी परंपरा त्यांच्या धार्मिक वाङ्मयामध्ये दिसते. ज्युईश धर्मामध्ये दिसते, इस्लाम मध्ये दिसते, सनातन वैदिक धर्मामध्ये दिसते, ख्रिश्चॅनिटीमध्ये दिसते, सिख धर्मामध्ये दिसते. म्हणजे मुद्दा असा की धर्म हा आपल्याला डोळे मिटून विश्वास ठेवायला लावत नसतो. अनेकदा आपण नीट त्याचा अभ्यास जर केला तर लक्षात येतं की धर्म चिकित्सा नावाची गोष्ट सुद्धा धर्मामध्ये अनेकदा अनुस्यूत असते, अभिप्रेत असते. म्हणजे काय, तर तुम्हाला हदीथ नावाच्या इस्लाम धर्मामधल्या ग्रंथाचं किंवा संकलनाचं उदाहरण देते. जेव्हा मोहम्मद पैगंबर हे प्रेषित होते आणि त्यांनी एक शिकवण समाजाला दिली आणि नंतर त्यांचा जेव्हा अंत झाला त्याच्यानंतर काही काळाने लोक आठवून सांगायला लागले त्यांच्या गोष्टी की एकदा असं झालं होतं, मग तेव्हा प्रेषित पैगंबरांनी असं म्हटलं. मग दुसरे म्हणले हो का, असं म्हटलं होतं का, नक्की तसं आहे का, बघा बरं एकदा पडताळून. मग हे म्हणाले थांबा मी सांगतो, मी अमुकची साक्ष काढतो, यांनी ते बघितलेलं होतं, त्याच्यामुळे
ते म्हणले होते हे मी सांगतो, हे खरंच आहे. म्हणजे प्रेषिताचा शब्द हा नक्की आपण जसा लिहितोय तसाच आहे की नाही हे पडताळण्यासाठी वेगवेगळे पुरावे देण्याची असनाद असं त्याला म्हणतात. वेगवेगळे पुरावे देण्याची एक धार्मिक परंपरा इस्लाम धर्मामध्ये आपल्याला मोहम्मद पैगंबरांच्या नंतर लगोलग सुरू झालेली दिसते. असंच आपल्याला वैदिक धर्मामध्ये सुद्धा दिसतं की वेदांमध्ये नक्की एखादा शब्द वापरलाय त्याचा काय अर्थ आहे, याच्यासाठी निरुक्त नावाचे ग्रंथ आपल्याला यास्क आणि इतर अनेक लोकांच्या सहभागामधनं निर्माण झालेले दिसतात. कॉमेंट्रीज असतात की याच्यामधनं वेदामध्ये नक्की काय म्हटलेलं आहे यावर कॉमेंट्री करणारे ब्राह्मण ग्रंथ आहेत. ब्राह्मण म्हणजे इथे जातीचा संबंध फारसा नसून ब्रह्म या विषयाची चर्चा करणारे असे ते ब्राह्मण ग्रंथ आहेत. तशीच परंपरा आपल्याला ख्रिश्चॅनिटीमध्ये दिसते, ज्याचं मी आताच तुम्हाला 2 पॅराग्राफ मध्ये उदाहरणं दिली. अशीच परंपरा आपल्याला ज्यूइश धर्मामध्ये दिसते. एकच मिनिट. हॅलो. हा नमस्कार. हो बोलते. मला एकच मिनिट द्या, मला भांगरे काकांना एक निरोप देऊ दे. 1 मिनिट आता. कधी लावून जायचं ते देतील ते पत्र घेऊन ये. मला कुंभोजकर मॅडम कडनं आलं 15 मिनिटात. राहुल सरांना सांगून जा. VC राहुल सरांना सांगून जा. तर मुद्दा आपला असा चालला होता की धर्मश्रद्धा आणि अंधविश्वास या 2 गोष्टींच्या मध्ये आज आपल्याला जे साहचर्य आहे असं वाटतं ते कायमस्वरूपी नसून प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळामध्ये सुद्धा अनेकदा धार्मिक ग्रंथांना प्रश्न विचारण्याची एक अतिशय सशक्त अशी परंपरा आपल्याला सर्व धर्मांमध्ये आढळते. कुठलाही धर्म त्याला अपवाद नाही. प्रत्येक धर्मामध्ये आपल्याला ही धर्मविचाराला पडताळून पाहण्याची, खातरजमा करण्याची, त्याचा नीट अर्थ लावण्याची परंपरा, युरिस्टिक्स आणि हर्मेन्युटिक्स असं त्याला इंग्रजीमध्ये म्हणतात. तर आणखीन वेगवेगळे प्रत्येक धर्मानुसार त्याचे शब्द आहेत. जसं मी आता तुम्हाला ते हदीथ आणि असनाद सांगितले इस्लाम मधले. त्यामुळे धर्म ही गोष्ट म्हणजे अनेकदा आपल्याला आता 2021 मध्ये असं वाटतं की धर्म ही गोष्ट कशी काय इतकी टिकून राहिली बरं, असं कसं काय सगळे लोक डोळे मिटून विश्वास ठेवतात. तर तसं नसून त्याच्यामध्ये सुद्धा धर्मामध्ये सुद्धा काही एक चिकित्सेचा विचार हा अनुस्यूत होता एकेकाळी, आणि आता तो आपणच आपल्या कर्तृत्वाने तो कमी करत त्याचा फार गळा घुटून टाकलेला आहे. मला वाटतं आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये घ्यायला हवं. तर इतिहास लेखन शास्त्रामधली जी चिकित्सेची परंपरा आहे, आता आपण बघितलं की त्याला अंतरंग परीक्षण आणि बहिरंग परीक्षण असे जे 2 अंग आहेत त्याची, ती जी परीक्षण करण्याची परंपरा आहे ती अनेकदा तिची पाळंमुळं आपल्याला विविध धर्मांमध्ये पोचलेले दिसतात. त्यामुळे असं आपल्याला वाटेल की अरे हे काय धर्मग्रंथांचा उल्लेख इथे कशासाठी आला किंवा धार्मिक टेक्स्ट संहितांचा उल्लेख कशासाठी आला. त्याचं कारण असं आहे की चिकित्सेची परंपरा ही धर्मामध्ये अनेकदा तिची पाळंमुळं पोचलेली आहे. कृष्णा म्हणतोय की इस्लामच्या संदर्भात असं म्हणतात की थोडी अडचण आहे खत्मे नबुवतमुळे चिकित्सेवरती
मर्यादा येतात. तर हे अर्थात म्हणून मी म्हटलं की इतकं जेव्हा आपण पुढे पुढे जातो की आणखीन असं झालं असं झालं असं झालं, जसं हिंदू धर्माच्या संदर्भामध्ये किंवा सनातन वैदिक धर्माच्याही संदर्भामध्ये आपण म्हणू शकतो की कुठे ना कुठेतरी लोकांनी एक लिमिट घालून घेतलेलं दिसतं की दस फार अँड नो फर्दर, इथून पुढे ह्यापेक्षा पलीकडे आपण काही चिकित्सा करू शकत नाही. इथे आपल्या ज्ञानाच्या काय म्हणूया क्षितिजांना आपण मर्यादा घातली पाहिजे. तर हा जो विचार आहे हा सुद्धा आपल्याला सर्व धर्मांमध्ये उद्भवलेला दिसतो की जसं ख्रिश्चनिटीमध्ये आपल्याला दिसतं की इन्क्विजिशनची आपण अनेकदा उदाहरणं देत असतो की तुम्ही कुठल्याही धर्मग्रंथाचा अर्थ लावला, जसं ज्ञानेश्वरी ही ज्ञानेश्वरांनी लिहिली आणि पुढे त्यांना सजीव समाधी घ्यावी लागली, किंवा तुकारामांना हे पुष्पक विमानाला म्हणतो म्हणजे खरं म्हणजे खूनच त्यांचा झाला. हे आह साळुंक्यांचं पुस्तक आपण वाचलं तर आपल्याला माहितीच होईल. तर कुठेही चिकित्सेला मर्यादा घालण्याच्याही प्रवृत्ती प्रत्येकच धर्मामध्ये होत्या. इस्लामही त्याला अपवाद नाही. हिंदू ज्याला आज आपण म्हणतो असा सनातन वैदिक धर्म हाही अपवाद नाही. सर्वच धर्मांमध्ये जेव्हा लोकांना असं वाटायला लागलं किंवा काही लोकांना असं वाटायला लागलं याहून अधिक प्रश्न विचारले तर मग काही आपलं खरं नाही, आपल्याकडे उत्तरं नाही. जसं मी परवाच्या त्या एका लेक्चरमध्ये म्हणलं की जेव्हा त्या याज्ञवल्क्याला ही बाई प्रश्न विचारत 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 इतके प्रश्न विचारते की तो म्हणतो मा अतिप्राक्षी अनतिप्रश्नां वै दैवतां, ज्या देवतांच्या बद्दल प्रश्न नाही विचारले पाहिजे त्यांच्याबद्दल तू कसे काय प्रश्न विचारतेस, असं म्हणून तो तिला गप्प करण्याचा प्रयत्न करतो गार्गीला. तर मुद्दा असा की आपल्याला गैरसोयीचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत असं जेव्हा लक्षात येतं तेव्हा प्रत्येकच धर्मामध्ये अशी प्रवृत्ती दिसते की जी आपल्याला गप्प करायला लागते. धर्माच मध्ये नाही, वर्गामध्ये सुद्धा असं होतं. खूप बडबड केली तुम्ही तर मी म्हणणार की हा थांबा जरा, बाकीच्या गोष्टी आपण तास संपल्यानंतर बोलूयात, पण आता मला माझ्या तासाचा जो ठरलेला विषय आहे त्याच्याबद्दल बोलूया. त्यामुळे दरवेळेला त्याच्यात दुष्ट प्रवृत्ती असते किंवा काही पायबंद घालण्याचा बंधनं घालण्याचा हेतू असतो असं सुद्धा नाही. अनेकदा आपल्याला एका विशिष्ट फोकसच्या दिशेने चर्चा वळवायची असते म्हणून आपण म्हणतो की थांबा या विषयावरची पुढील चर्चा आम्ही संपादकीय अधिकारामध्ये थांबवतोय. तसंही असू शकतं. पण कृष्णा तुझा मुद्दा अगदी व्हॅलिड आहे की इस्लाम असेल, हिंदू धर्म असेल आणि इतर प्रत्येक धर्म असेल, चिकित्सेचा जो प्रवाह सुरुवातीला खूप मोकळा आणि खळाळता होता त्याला बंधनं घालण्याचं काम प्रत्येक धर्मामध्ये ठराविक काळानंतर त्याचे प्रयत्न झाले आणि पुन्हा तो मोकळा करण्याचेही प्रयत्न झाले. म्हणजे जसं तुम्हाला आता ह्या वैदिक धर्मामध्ये किंवा हिंदू धर्मामध्ये दिसेल किंवा बुद्धिझम मध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की जेव्हा लोकांना नैतिकतेची शिकवण दिली जी जाते ती संस्कृत भाषेत दिली जाते असं लक्षात आलं तेव्हा गौतम बुद्धाने तो कोंडलेला प्रवाह मोकळा केला. काय केलं त्यांनी? लोकभाषेचा वापर केला, पाली आणि अर्धमागरीचा, किंवा ज्ञानेश्वरांनी मराठीमध्ये गीतेचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. हिंदू धर्मातील सर्व देव मानवाच्या स्वरूपामध्ये आहेत आणि माणसाच्या पोटी जन्माला आले ते मानवालाच देव बनवतात हे एक खास वैशिष्ट्य आहे. माणसालाच देव बनवतात हे एक खास वैशिष्ट्य आहे. इतरही अनेक धर्मात तसंच आहे मधुसूदन. म्हणजे शेवटी काय आहे, ईश्वर हा माणूस स्वतःच्या प्रतिमेमध्ये निर्माण करत असतो. म्हणजे धर्मात जरी उलट म्हटलं असेल की माणूस ही ईश्वराची प्रतिमा आहे तरी खरं म्हणजे असं असतं की ईश्वर ही माणसाची प्रतिमा आहे. त्यामुळे आपल्याला जे आवडतं ते आपण देवाला नैवेद्य म्हणून दाखवतो. आपल्याला जे प्रिय असतं ते देवाला आपण ऑफरिंग चर्चमध्ये तुम्ही मेणबत्ती लावाल किंवा कोणी मुद्दामून अंधार करायला जात नाही ना तिथे. तसं दुसऱ्या कोणत्याच धर्मात असं देवत्व देत नाहीत कारण ते सर्व देवाच्या वर मानवाला जाऊ देत नाही. इतका माझा अभ्यास नाही मधुसूदन खरं म्हणजे इतर सर्वच धर्मांचा अभ्यास. त्यामुळे मी इतर कुठल्याच धर्मात असं देवत्व माणसाला मिळालेलं नाही असं माझ्याच्याने म्हणत नाही. कारण की मला तरी असं वाटत नाही की कुठलाच असा म्हणजे हिंदूच धर्म एवढा युनिक आहे की ज्याच्यामध्ये माणसालाच देवत्व दिलं गेलंय. आणि हिंदू धर्मामध्ये पुन्हा इतक्या व्यापक अशा संकल्पना आहेत की जर तू ब्रह्म तत्वाची संकल्पना पाहिलीस तर त्याच्यामध्ये म्हणजे अहम ब्रह्मास्मीची संकल्पना पाहिलीस तर तो जो ब्रह्म आहे तो काही माणूस नाही आहे. तिथे ब्रह्म म्हणजे एक युनिव्हर्सल एनर्जी असं म्हणू शकतोस, वैश्विक असं तेज असं म्हणू शकतोस, आणि ते मानवी स्वरूपात नाही. पण पुढे जाऊन तू इंद्रासारखी देवता पाहिलीस किंवा आणखीन
वरुणासारखी देवता पाहिली तर त्या निश्चित अँथ्रोपोमॉर्फिक ज्याला म्हणतो मानवी स्वरूपामधल्या देवता आहेत. तर तुम्ही ग्रीक आणि मला माहित नाही तुम्हाला ग्रीको रोमन परंपरेमधले धर्मांची कितपत माहिती आहे, पण हा अपोलो आहे, अथेना आहे, युरोपा आहे, हे सगळे जे त्यांचे देव आहेत ग्रीक गॉड्स ज्यांना म्हणतो ते तर डेफिनेटली मानवी भावभावना असणारे देव आहेत. त्यांच्यामध्ये भांडणं होतात, त्यांना एकमेकांची असूया वाटते. म्हणजे असं काही नाही की हिंदू हाच एकमेव धर्म आहे की ज्याच्यामध्ये माणसांना देवत्व मिळालेलं आहे. ग्रीक जो ख्रिश्चॅनिटीच्याही अगोदर अनेक शतकं असलेला धर्म, त्याच्याही मध्ये अशी ऑफकोर्स संकल्पना आहेतच की ज्याच्यामध्ये ईश्वराला, देवांना सुद्धा, ईश्वर नाही म्हणत मी, देवांना सुद्धा मानवी भावभावना आहे. मुद्दा असा की धर्म ही चिकित्सेच्या पलीकडची गोष्ट आहे असं जरी आपल्याला आज वाटत असेल तरी सुद्धा इतिहास लेखन शास्त्रामधल्या अंतरंग आणि बहिरंग परीक्षणाच्या तत्वांची पाळंमुळं अनेकदा आपल्याला धर्मचिकित्सा किंवा धर्मग्रंथांमध्ये असणाऱ्या शाब्दिक चिकित्सेपर्यंत पोहोचलेले दिसतात. कुठले प्रश्न विचारतो तर हे पुढे स्लाइड मध्ये तुम्हाला जे वेगवेगळे प्रश्न दिसतात असे अनेक प्रश्न विचारून आपण एखाद्या टेक्स्टचं अंतरंग परीक्षण, संहितेचं अंतरंग परीक्षण करू शकतो की हा जो लिहिणारा आहे तो तिथे होता का, म्हणजे जेव्हा तो म्हणतो जैसे बडगुंजे लाया भाजी ताती तैसे पळाले, तर तेव्हा हा तिथे होता का प्रत्यक्ष बघायला, असा आपण प्रश्न विचारला की बऱ्याचदा आपल्याला हा कितपत सांगतोय ते खरं आहे याचं उत्तर मिळून जातं. वॉज द ऑथर अ पार्टिसिपंट और अन ऑब्झर्वर, हा तिथे प्रत्यक्ष लढत होता का लांबूनच बघत होता, हाही मुद्दा आहे. मधुसूदन म्हणतोय की मी सहमत आहे कारण सध्या धर्म हा सगळ्यांच्याच आवडीचा आणि वादाचा विषय आहे. तर तो करण्यामुळे अनेकांचे किस्से भरले जातात मधुसूदन. त्यामुळे धार्मिक विषयावरती वाद करवत राहणं हे सॅम्युअल हंटिंग्टन पासून आणि त्याच्याही आधी अनेक लोकांपासून आपल्याला माहितीच आहे की हा धर्म तो धर्म यांच्यातनं विस्तर जात नाही असं जेव्हा चित्रण कुणीतरी करतं तेव्हा त्या अशा चित्रणातून त्याचा खिसा भरतोय हे आपण लक्षामध्ये घ्यायचं आणि आपण त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही की हा त्याचा पोट भरण्याचा धंदा आहे असं आपण मनाशी कुणगाठ बांधायची. जेव्हा कोणी आपल्याला असं सांगतं की या धर्माचं आणि त्या धर्माचं एकमेकांचं पटत नाही किंवा ते अगदी विरुद्ध आहे, तेव्हा यात सांगणाऱ्याचा काय फायदा आहे ह्याचाही आपण विचार करायचा. त्यामुळे तोही मुद्दा इथंच येतो की डज द लँग्वेज सजेस्ट अ बायस ऑफ एनी सॉर्ट, ह्याला काही पूर्वग्रह आहे का सांगणाऱ्याला, ह्या सांगण्याच्या जे तथ्य हा सांगतोय लेखक किंवा साधनामधनं जे तथ्य येत आहे त्याच्या काही इतर आवृत्त्या आहेत का, खरंच त्याच्यात वर्णन केल्याप्रमाणे लोक वागत होती का, ह्या सगळ्या प्रश्नांचा वुड द इव्हेंट्स हॅव टेकन प्लेस ऍट दॅट टाइम, तो जे म्हणतोय की असं अशा वेळेला ही घटना घडली ते खरंच तसं घडू शकतंय का, असे अनेक, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे डिड द ऑथर हॅव वेस्टेड इंटरेस्ट, असं लिहून असं वर्णन करून तो जो लिहिणारा सांगणारा आहे त्याचे कुठलेही हितसंबंध इथे जोपासले जात आहेत याचा विचार केला की आपल्याला बऱ्याच वेळेला अंतरंग परीक्षणामधनं विश्वासार्हता आणि अॅक्युरसी, त्यातली सत्यता ही लक्षामध्ये येते. एका वेळची भाकर मिळाली तर देवदेव करता येईल, पण भाकरीचेच वांदे आहेत, अगदी बरोबर आहे. अगदी अडाणीपणाने वाद करतात. हे खरं आहे की ज्याला कोणाला आता पोटाचाच प्रश्न सुटत नाहीये तर देवावरनं लठ्ठालट्टी कशासाठी करायची, बाबा तुझा अगोदर पोट भर आणि मग भरल्या पोटी करण्याचे हे सगळे धंदे आहेत ते आपण चर्चा परिसंवादामधनं सोडवू शकतो. पण जेव्हा कुणाला असं लक्षात येतं की हे जे 4 लोक आहेत त्यांची पोटाची भाकर आपण प्रश्न सोडवू शकत नाहीये, तेव्हा त्यांनाच परस्परांमध्ये लढत ठेवणं हे आपली खुर्ची टिकवण्यासाठी उपयोगाचं ठरू शकतं. तेव्हा असे तुकडे टाकून लोकांना झुंजवण्याचे उद्योग केले जातात. त्यामुळे आपण लोक काही जरी म्हणले तरी आपण आपल्या मुद्द्यावरती अडून राहिलं पाहिजे आणि तो मुद्दा असा आहे की मला माझ्या क्षमतांचा योग्य तो वापर करून ज्ञानामध्ये भर कशी टाकता येईल किंवा माझं एक उपजीविका जी आहे, मी आहे, माझं कुटुंब आहे, माझा समाज आहे, गाव आहे, त्यांच्यासाठी मी एक चांगलं सुसह्य असं जगणं कसं निर्माण करू शकेन, ह्या प्रश्नाचं जर उत्तर मिळालं तर मग पुढे धर्मविर्म गोष्टींकडे आपण किंवा धार्मिक धर्म ही सुद्धा काही बिनमहत्वाची गोष्ट नाही, अनेकदा लोकांना दुःखामध्ये आधार देणारी अशी ती गोष्ट असते, पण धार्मिक विद्वेषासारख्या फालतू गोष्टींकडे आपण लक्ष देणार नाही. जेव्हा आपण आपला फोकस रोख काय आहे ते निश्चित करू तेव्हा अर्थातच हे पुढचे प्रश्न आपण
बहुतेक वेळेला टाळू शकतो. पुढच्या प्रश्नांना किती महत्व द्यायचं हे आपल्याला समजू शकतो. तर हे अंतरंग परीक्षणाचे प्रश्न आपण बघितले. एकच मिनिट. हॅलो श्रुती, हा लेक्चर मध्ये लेक्चर करते. तर त्या साधनाची विश्वासार्हता तपासताना आपल्याला हे सगळे प्रश्न विचारायला लागतात की त्याचं मूल्य काय आहे, त्याचा नक्की अर्थ कसा लावता येतोय, त्यातनं सत्य कसं निश्चित करायचं वगैरे वगैरे. ह्या सगळ्याचा इत्यर्थ असा की हे जे सगळे टप्पे आहेत संशोधनाचे ते पार करून आपण काय करत असतो, म्हणजे संशोधनाचे टप्पे म्हणजे कुठले, आतापर्यंत आपण बघितलेले संशोधनाचे टप्पे हे आहेत. मला पुन्हा एकदा सर्कल दाखवते ते म्हणजे लक्षामध्ये येईल. की प्रश्न निश्चित केला, परिकल्पना निश्चित केल्या, आराखडा ठरवला, माहिती जमा केली, त्या माहितीचे खरे खोटेपणा तपासला, विश्वासार्हता पाहिली आणि मग तिचं विश्लेषण केलं आणि तिचा अहवाल लिहिला आणि तो जगापुढे मांडला. जगापुढे कशासाठी मांडायचा, तर आपण जे म्हणतोय ते योग्य आहे का, त्यातनं खरोखरच ज्ञानात भर पडली आहे का, हे जगच इव्हॅल्युएट करू शकतं. जग म्हणजे बाहेरची लोक इव्हॅल्युएट, त्याचं इव्हॅल्युएशनला काय म्हणतो, मूल्यमापन करू शकतात. त्यामुळे आपण जे निर्माण केलेलं आहे, जसं स्वयंपाक केला आपण तर तो कुणीतरी खाण्यासाठी करत असतो, तसं ज्ञान निर्मिती केली तरी ती कुणीतरी पडताळून पाहावी, त्याची निश्चित अशी एक मीमांसा करावी, या हेतूनेच आपण ज्ञानाची सुद्धा निर्मिती करत असतो. त्यामुळे ते कथन जे आहे ते वर्तमानासाठीच असतं आणि ते वर्तमान समाजापुढे मांडलं गेलं पाहिजे, ही अत्यंत आवश्यक अशी गोष्ट आहे. हे पुन्हा एकदा म्हणजे तुम्हाला वाटेल हे धर्मग्रंथामधनं तुम्ही अवतरण घेतलंय, तर खरोखरच हे वेदांत सार नावाचा ग्रंथ आहे. तो वेदांचा अर्थ कसा लावायचा याबद्दलचा ग्रंथ असला तरी त्याच्यामध्ये ते काय म्हणतात की या 4 गोष्टी आपण विचारात घेतल्या पाहिजे, 4 अनुबंध. गेल्या वेळेला आपण म्हणलं ना की चित्राला जशी फ्रेम असते चौकट, तसं कुठल्या कुठल्या गोष्टी, तर विषय महत्वाचा पाहिजे, विषयश्च अधिकारीच, तो जो इतिहास लिहितोय तो त्या विषयाचा अधिकारी. इतिहास म्हणजे इतिहासच असं नव्हे, कशाची चर्चा करताय तर तुम्हाला त्या विषयाचं काही एक अधिकार असला पाहिजे, त्या ग्रंथाचं लिहिलेल्या लेखाचं ग्रंथाचं काही एक प्रयोजन असलं पाहिजे, कुठल्या तरी उद्दिष्टासाठी तुम्ही ते लिहिलेलं असलं पाहिजे. आणि ह्या सगळ्यांमध्ये असणारा संबंध, या सगळ्यांमध्ये असणारा काय म्हणूया सुसंगती ही अत्यंत आवश्यक असते जेव्हा तुम्ही कुठलंही कथन वर्तमानासाठी करत असतात. आणि शेवटचा मुद्दा असा की गौतम बुद्धांच्या वचनाने शेवट करूया. ते म्हणतात की न ते न पंडितो होती आवता बहु भासती. खूप बहु बडबड 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 केली त्यामुळे कुणी पंडित होत नसतं. पंडित कसा असतो म्हणजे तुम्ही रिसर्चर चांगले कसे व्हाल, तर खेमी अवेरी अभयो पंडितोती पहुच्यते. जो क्षमाशील आहे, खेमी आहे, अवैरी आहे, अभय आहे, त्याचं कुणाशी वैर नाही आणि त्यांनी निर्भय असलं पाहिजे. म्हणजे मी असं पुस्तक लिहिलं तर काय होईल, त्याच्यामुळे कोणाच्या काय शेपटावरती पाय पडेल का, कुणाच्या तरी हितसंबंधांना धक्का पोचेल का, असा विचार करून सत्य जरी सापडलं तरी ते न सांगणारी लोक ही सुद्धा पंडित किंवा चांगले रिसर्चर्स, चांगले संशोधक आहेत असं गौतम बुद्ध म्हणणार नाही. त्यामुळे आपण चांगलं संशोधक व्हायचं असेल तर संशोधनाच्या पद्धतीशास्त्राचा नीट अवलंब केला पाहिजे आणि मनामध्ये हे लक्षात घेतलं पाहिजे की नुसती खूप डिगभर बडबड करायची, माझं पुस्तक 2000 पानांचं आहे आणि मी 2 पिशव्या भरून पुस्तकं लिहिली आहेत, हे सांगणं यांनी कुणी पंडित होत नसतो. पंडित हा असा असतो जो क्षमाशील असतो. ठीक आहे, भले फलाण्या धर्माच्या लोकांनी अलाण्या धर्माच्या लोकांबद्दल वाईट काही वागले असतील, कत्ले केल्या असतील, अलाण्यांनी पण कधीतरी दुसऱ्या कुणाला काहीतरी केलेलं असणार आहे. क्षमाशील असलं पाहिजे. त्या फलाण्या शतकामध्ये घडून गेलेल्या गोष्टींसाठी आज या धर्माच्या, त्या जातीच्या, त्या पंथाच्या लोकांना आपण त्यांच्याशी दुष्टाने वैराने दुष्टाव्याने किंवा वैराने वागणं, यामधनं आपली पंडितता, आपलं पांडित्य, आपलं चांगलं संशोधक असणं सिद्ध होत नसतं. त्यामुळे वैर न करता क्षमाशीलपणे पण भय न धरता जर आपण आपलं संशोधन जगापुढे मांडलं तर आपण संशोधक, चांगले पंडित, पंडा म्हणजे काय, बुद्धी, पंडा असे असते ती पंडित हा, ज्याला बुद्धी आहे असं बुद्धिमान संशोधक म्हणून आपली गणना होईल असं गौतम बुद्ध आपल्याला सांगतात. आणि ते मला पटतं म्हणून मुद्दाम या प्रेझेंटेशनच्या शेवटी
ते ठेवलं. त्यामुळे संशोधनाची प्रक्रिया ही कशी असते, तर संशोधनाची प्रक्रियेमध्ये हे सगळे मुद्दे अनुस्यूत असतात. हे आपण लक्षात घेतलं तर मला वाटतं कुठल्याही विषयावरती भले आपण संशोधन करत असो, नॅनो टेक्नॉलॉजी असो नाहीतर इतिहासाच्या क्षेत्रामधला विषय असो, आपल्याला निश्चितपणे या संशोधकीय प्रक्रियेचे सगळे टप्पे पार करून एक चांगली ज्ञानामध्ये कणभर का असेना, कुलभर का असेना, मग ती कुलभर दुधाची कहाणी कदाचित माहित असेल की गावामध्ये देवळामध्ये नवस बोललेला असतो गावकऱ्यांनी की पाऊस पडू दे, आणि त्याचा नवस असा असतो की आम्ही सगळेजण देवळामध्ये थोडं थोडं दूध आणून घालू आणि देवाचा देव्हारा तो कोंडून टाकू दुधाने, म्हणजे मग देव पाऊस पडेल, असं त्यांची गावकऱ्यांचा नवस असतो. आणि मग प्रत्येक जण दूध आणून 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 ओततो, पण काही तो गाभारा भरत नसतो. मग एक म्हातारी बाई तिच्याकडे खुलभर म्हणजे अगदी थोडस दूध असते ते घेऊन त्या देवळाकडे हळूहळू चाललेली असते. तर लोक म्हणतात, हाय तू तर एवढी म्हातारी आहेस, हळूहळू कधी पोचशील आणि एवढ्याशा दुधाने काय होणार आहे. ती म्हणते असू दे, माझं आपलं खुलभर दूध आहे तेवढ्याने तरी मी प्रयत्न करेन. म्हणजे आणि मग अर्थातच त्या म्हातारीने दूध घातल्यावरती तो गाभारा भरतो वगैरे वगैरे. सो आपला आपला जो काही छोटासा प्रयत्न आहे तो आपण करत राहिलो तर ज्ञानाच्या साठ्यामध्ये आपण निश्चितपणे भर घालू शकतो. मधुसूदन येथे महाभारतामधला युधिष्ठिराचा दाखला देतो की जो दयाशील आहे, जो लोकांची काळजी करतो, अशा मनुष्याला आपण ब्राह्मण म्हटलं पाहिजे, म्हणजे ब्रह्मज्ञानी म्हटलं पाहिजे. तर हे योग्यच आहे की आज जरी आपण अर्थात जाती व्यवस्थेमधला ब्राह्मणाचा अर्थ वेगळा असेल तरी हे महाभारतकालीन आपण बोलतोय आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा तो तत्वज्ञान सांगतोय युधिष्ठिर. तेव्हा तो म्हणतो की ब्रह्माचं ज्ञान, ईश्वराचं ज्ञान झालं असं कधी म्हणायचं, तर तुम्ही दुसऱ्यावर दया केली तर ईश्वराचं ज्ञान. मला खूप ईश्वराचं ज्ञान झालंय पण समोरचा माणूस उपाशी असताना मी मस्तपैकी माझं पोट भरणार, असं जर असेल तर तुम्ही ब्रह्मज्ञानाचा तुमच्या काळी मात्र उपयोग नाही. त्यामुळे मधुसूदन थँक्यू हे विशेष सांगितल्याबद्दल की लोकांची काळजी असली पाहिजे, करुणा असली पाहिजे, त्यांच्याबद्दल आपल्या मनामध्ये सह अनुभूती असली पाहिजे, तर ते आपल्या ज्ञानाचा उपयोग आहे. त्यामुळे संशोधनाच्या पद्धतीच्या मुळाशी हा करुणेचा, सहभावनेचा, सह अनुभूतीचा भाव असेल तर आपल्या इतिहासामधनं, संशोधनामधनं आपण समाजाच्या, जगाच्या उपयोगी पडू शकतो. इथे आपण थांबूया आणि उद्या काही मी लेक्चर घेऊ नाही शकणार आहे, पण पुढच्या आठवड्यामध्ये माझं लेक्चर आता 19 तारखेला असेल. दरम्यान 14 तारखेला म्हणजे आता आपण दलित मुवमेंट मध्ये, हे ऑप्शनलचं बोलते, कंपल्सरीचं नाही, आता आपण दलित मुवमेंट मध्ये जो युनिट आता सुरू करणार आहोत दुसरं, दलित कॉन्शियसनेस बद्दलचं, त्या विषयावरच माझं एक रविवारी इंग्लिशमध्ये लेक्चर होणार आहे कारवान नावाच्या इनिशिएटिव्ह मध्ये. तर ते लेक्चर मी इव्हेंच्युअली तुम्हाला शेअर करेन, किंवा तुम्हाला लाईव्हच बघायचं असेल तर तुम्ही रविवारी पण ते बघू शकता. पण मी काही म्हणणार नाही रविवारी उठून लाईव्ह लेक्चर पहा म्हणून. पण मुद्दा असा की दलित कॉन्शियसनेस बद्दलचं सलग इंग्लिश मधलं माझं एक तासाभराचं लेक्चर असेल, ज्याचं मराठी मी ऑफकोर्स पुढच्या आठवड्यामध्ये दलित हिस्ट्रीच्या पेपराला बोलेनच. तर उद्या लेक्चर होणार नाही, एक रविवारी होईल आणि एक इव्हेंच्युअली पुढच्या शुक्रवार शनिवारी. थँक्यू सगळ्यांना. कृष्णा थँक्यू वाव म्हणतोय कृष्णा याबद्दल. आय होप आय विल बी एबल टू लिव्ह अप टू द एक्सपेक्टेशन्स. तुमच्या अपेक्षा सार्थ ठरवण्याचा प्रयत्न करेन मी. इथे थांबूया आणि पुढच्या शुक्रवारी भेटू. आणि काही शंका आहेत का, आणि काही तुमच्या परीक्षांमधल्या अडचणी, स्कॉलरशिपच्या अडचणी, पेपरांवर विश्वास ठेवू नका. हे इथं काही का लिहिलेलं असे ना, परीक्षा 11 एप्रिलला आहेत अमुक तमुक. आपण कॅम्पसचे लोक आहोत, आपला स्वॅग वेगळा असतो, आपण पेपरावरती काही नसतं. आपण आपले डिपार्टमेंट ही ऑटोनॉमस आहे, त्यामुळे पेपरात जे येईल त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवायचा. ते कॉलेजेसचं असतं बऱ्याचदा, आणि न्यूजपेपरवाले लोक लिहित नाहीत की हे कुणाला उद्देशून आहे वगैरे, त्यामुळे ते त्यांना वाटतं पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा, त्यांना सावित्रीबाई फुलेंचं नाव पण कळत नाही, अशी गंमत होते. न्यूजपेपरवाल्यांवरती अजिबात त्या बाबतीत विश्वास ठेवू नका. बातमी व्हेरीफाय केली तुम्ही ग्रुपवरती हे चांगलंच आहे, पण आपलं डिपार्टमेंटच्या गोष्टी या फक्त आणि फक्त तुमच्या 4-5 जे आम्ही शिक्षक लोक आहेत त्यांना विचारा, त्यांच्याकडनंच व्हेरीफाय करून द्या. बाकी पेपरांवर विश्वास नाही ठेवायचा, कुठल्याच मीडियावर विश्वास नाही ठेवायचा.
भारत विचारतोय तुमचं पीएचडी कोणत्या विषयामध्ये आहे. माझं पीएचडी आहे नॅशनलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एन्शंट इंडियन टेक्स्ट ड्युरिंग 1880 ड्युरिंग द इंडियन नॅशनल मुवमेंट. भारतीय स्वातंत्र्याची जी चळवळ होती त्या चळवळीत ह्या प्राचीन धर्मग्रंथांचा नव्याने अर्थ कसा लावला गेला, म्हणजे इतिहासाचा वापर आणि गैरवापर कसा केला गेला किंवा प्राचीन ग्रंथांचा वापर आणि गैरवापर कसा केला गेला याबद्दलची माझी पीएचडी होती. पण त्याला आता फारच वर्ष झाली. अजून काही प्रश्न इथे दिसत नाहीत, त्यामुळे मीटिंग एंड करते. भारत नमस्कार करतोय बहुतेक किंवा टाळी वाजवतो. थँक्यू. ओके, भेटूयात पुढच्या शुक्रवारी भेटूयात. ओके, मीटिंग एंड करते. बाय बाय.